반갑습니다. 사회자 김인숙입니다. 오늘은 포스코 장학생과 나우만 장학생을 모시고 글로벌 시민 대화를 시작하겠습니다. 지금부터 오늘 오늘 행사를 하기 전에 사전 질문을 받았는데요. 사전 질문을 해주신 분들은 약 70여 분이고요. 참석하신 나라를 한번 쭉 열고 해보겠습니다. 독일, 튀르카이, 인도네시아, 미얀마, 인도, 태국, 베트남, 말레이시아, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 파키스탄, 필리핀, 대한민국 13개 국가에서 장학생들이 모여서 오늘은 기후 위기를 어떤 경제적인 해법으로 우리가 접근할 것이라는 주제를 가지고 오늘 포럼을 시작하도록 하겠습니다. 자, 먼저 우리 프레데릭 슈포어 한국 독일 나우만 재단 한국 사무소 소장님을 모시고 인사 말씀 듣도록 하겠습니다. 부탁드립니다. Yeah, good evening, everybody. Thank you very much for coming and joining us this evening. My name is Frederik Spohr from Friedrich Naumann Foundation. And it's actually the Friedrich Naumann Foundation for Freedom, as you know. And I would like to start with the fact that for us, as freedom lovers, because that is actually what our foundation is for, we promote freedom. Climate change used to be a very difficult topic. Why is that? Because in order to fight against or in order to stop climate change, we all have to accept the fact that we somehow have to limit our freedoms, right? We need regulation, we need some kind of rules, we need norms. And as foundation that is actually promoting freedom, that's sometimes a bit tricky. But still, of course, it's an important topic for us. Maybe it's one of the most important topics because it's nothing else than saving the planet. So the idea that we have as foundation and as freedom lovers is how can we use individual freedom to stop climate change? How can we design markets that they actually inspire people to be innovative, to find solutions that bring up low carbon emissions, for example? How can we give incentives to people to be innovative, to invent technology that helps us to fight climate change? This is our approach to climate change. It needs to be efficient and economically make sense, otherwise it will be not sustainable. And with events like today, we hope to find solutions. Professor Wang, thank you very much for joining us today and present your ideas. What can we do against climate change? And of course, thank you very much for all participants. Also, I've heard that you filed already in questions. That's great. I'm very curious to hear the questions and also curious to hear the answers. I'm looking forward to a very fruitful discussion. And I would like to thank the POSCO Foundation and especially Dr. Kim for the great cooperation, also the team of the POSCO Foundation and the team of the Friedrich Naumann Foundation for preparing this event. So thank you very much. And I wish all of us an interesting discussion and a nice evening. Thank you very much. 프레데릭 슈포어 소장님의 말씀이었는데요. 보통 기후변화, 또 기후위기 하면 시장과 어떻게 이 충돌을 같이 해결할 것인가라는 질문을 많이 하게 되는데 여기 하나 더해서 개인의 자유 문제와는 또 어떻게 같이 해결할 것인가라는 질문까지 함께 던져주셨습니다. 감사합니다. 이제 70개의 질문을 받았는데요. 저한테는 가장 인상적인 질문이 인도네시아의 허피나라는 분의 질문이었어요. 허피나 분은 어떤 질문을 했냐면 기후 위기를 경제적인 해법으로 해결을 할 때 아시아적인 관점에서 무엇이 가장 중요합니까? 라는 질문이었어요. 아시아적인 관점에서 기후 위기를 경제적인 해법을 제시할 때 무엇이 가장 중요합니까? 우선순위는 무엇입니까? 라는 질문으로 들렸습니다. 오늘 이 주제를
발표와 토론을 통해서 각자 찾아내고 나는 이 문제를 어떻게 실천할 것인가, 개인의 차원에서 공동체의 차원에서 이 문제에 답할 수 있는 기회가 되기를 바랍니다. 그럼 지금부터 황진택 교수님을 모시고 강연을 듣도록 하겠습니다. 황진택 교수님은 제주대학교에 근무하시고요. 글로벌 에너지 포럼의 대표이시면서 에너지 기술 평가원의 원장님이셨습니다. 기후 위기의 경제적인 해법에 관해서 강의를 청해 듣겠습니다. 부탁드립니다. 네, 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 제주에서 온 황진택입니다. 오늘 여러분들하고 같이 기후변화 문제에 대해서 이야기를 하게 돼서 대단히 영광스럽게 생각합니다. 무엇보다도 젊은 학생들하고 기후변화에 대해서 이야기할 수 있다는 것은 앞으로 미래의 리더이자 그다음에 문제 해결사이자 그다음에 모든 거를 다 책임져야 되는 사실 미래 세대고 현직에 있는 높은 사람들하고 기후변화 이야기를 하는 것보다는 앞으로 미래를 책임질 여러분들에게 그동안의 저의 경험 그리고 여러분들이 가지고 있는 궁금한 점 이런 것들을 한번 이야기하면서 새롭게 한번 기후변화 문제에 대해서 생각할 점을 이야기해보고 싶습니다. 무엇보다도 지금 기후변화 문제가 굉장히 심각해져 있습니다. 그래서 오늘 1시간에 걸쳐서 여러분들하고 이야기할 주제를 먼저 간단히 말씀드리겠습니다. 지난 3월 20일에 IPCC라는 이제 세계적인 그 과학자, 학자들 집단이 있습니다. 여기가 1988년부터 이제 기후 변화와 관련된 많은 보고서를 내왔는데 보통 한 6년에서 8년 사이에 한 번씩 저렇게 그 어세스먼트 리포트 또는 신테시스 리포트 해가지고 큰 보고서를 냅니다. 올해 3월에 저희 나왔는데 너무 충격적인 내용이 많아서 오늘 여러분과 함께 이야기하고자 합니다. 두 번째로는 월드 이코노믹 포럼에서 올 1월에 내놓았던 2023년의 글로벌 리스크에 대해서 한번 이야기를 나누고 그 다음에 클라이밋 체인지와 관련한 리스크, 크라이시스 그리고 로스 앤 데미지스에 대해서 이야기를 나누도록 하겠습니다. 죄송합니다. 저 뒷부분에 보면은 룩 포스코라고 있습니다. 포스코가 작년 9월 6일 날 엄청난 데미지, 엄청나게 커다란 피해를 입었었습니다. 그거를 극복했던 걸 보고 저 감동을 받아서 오늘 여러분과 함께 그 감동적인 이야기를 한번 나눠보고자 합니다. 물 좀 먹고 시작하도록 하겠습니다. 무엇보다도 오늘 이야기는 단순한 어떤 경제학적인 해법을 이야기하는 자리라기보다는 너무 가까이에 다가온 기후변화, 너무 크게, 너무 우리가 해결해야 하기 어려운 지경까지 와 있는 이 기후변화 문제를 어떻게 다룰 것인가. 그렇다면 접근 방법으로서 시스템적인 접근이 없을까. 물론 그 안에 경제적인 해법은 다 들어갑니다. 그래서 그것과 관련된 이야기 그리고 이 문제를 끌고 가는 세계적인 리더십 또는 기업의 리더십, 국가의 리더십에 대해서 한번 이야기를 여러분과 나눠볼까 합니다. 서울의 광화문 광장에 가면은 이순신 장군 동상이 있습니다. 오늘 이제 마지막 부분에 이제 리더십에서 이순신 장군을 다시 한번 언급을 할 텐데요. 1997년이죠. 월드컵 예선전을 할 때 한일전이 있을 때 제가 삼성그룹에서 환경 에너지 문제를 담당하고 있을 때 소방서를 동원해서 처음으로 월드 클린업 데이에 이순신 장군 동상에 목욕을 했던 적이 있습니다. 그래서 그 열흘 뒤에 한국하고 일본이 월드컵 예선을 했는데 한국이 도쿄에 가서 크게 승리를 했습니다. 그래서 이순신 장군이 목욕을 해서 시원해졌기 때문에 그 승리의 수호신으로 작용한 게 아닌가 하는 그런 기사를 신문에서 내기도 했었습니다. 오늘 먼저
코비드 19 지난 3년 반 우리를 지배했던 코비드 19 우리가 기후 변화 또는 자연 재해 여러 가지 그런 크라이시스와 그런 리스크스를 보면서 과연 우리는 같은 입장에 있는가? 같은 배를 타고 있다고 그러는데 과연 같은 배를 탔었는가 하면은 전혀 그렇지 않았죠. 그때 SNS에서 돌아다닌 이야기 중에 감동적인 이야기 한 구절입니다. 같은 폭풍 속에 있었는데 결국은 같은 배를 탄 게 아니었네 하는 이런 이야기입니다. WHO에 보고된 거는 5월까지 7억 6,500만, 그 다음에 사망자는 약 700만이라고 이렇게 보고가 돼 있습니다. 그런데 차이나가 제대로 보고를 하지도 않았기도 하지만 많은 나라, 아프리카나 또는 디벨로핑 컨트리에서 그렇게 정확하게 보고를 안 했기 때문에 대략적으로 한 15억, 돌아가신 분은 약 한 2천만 이 정도로 추계를 보통들 합니다. 엄청난 재앙이었고 이걸로 인해서 많은 정책과 많은 인풋 또 그다음에 많은 리소스들이 그쪽으로 몰리다 보니까 최근 들어서 생기는 인플레이션 여러 가지 또 금융 위기 이런 것의 출발점이 또 코비드 19이기도 합니다. 이것은 역시 지금 기후 변화 정책에 있어서 대단히 중요한 영향을 미치고 있기도 합니다. 이 팬데믹이 끝나고 이젠 뉴 노멀로 가는구나라고 생각을 했었습니다. 그런데 작년 2월에 러시아가 우크라이나를 공격하면서 식량 위기하고 에너지 위기가 시작이 됐습니다. 그래서 결국 엄청나게 많은 지금 위기가 한꺼번에 중첩이 돼서 오다 보니까 작년 말부터 올해 들어오면서 2023년 되면서 이제 상당히 심각한 위기들이 중첩되기 시작했습니다. 그걸 다른 표현에 의하면 전혀 새롭고 섬뜩할 정도로 옛날 조폭이 다시 나타난 게 아니냐라는 그런 느낌을 갖는 인플레이션, 캐피탈 아웃플로우, 그 다음에 cost of living, 무역 전쟁, specter of nuclear war, 그 다음에 지정학적인 대립 같은 문제들 이런 것들이 지금의 영 리더들에게는 대단히 익숙하지 않고 지난 20년, 30년간은 사실은 우리의 위기라고 생각하지 않았던 것들이 한꺼번에 올라왔습니다. 이번 월드 이코노믹 포럼에서 여러 가지 위기를 했는데 작년에 냈던 위기 또 21년에 냈던 글로벌 리스크스하고 상당히 이 랜드스케이프가 좀 다릅니다. 어쨌든 이러한 위기들이 생각보다 훨씬 더 복잡하게 링크되어 있다는 게 이번 다보스 포럼에서의 진단이었습니다. 위기를 간단히 살펴보겠습니다. 짧은 앞으로 한 2년 내의 위기를 살펴보니까 역시 첫 번째는 먹고 사는 문제였습니다. cost of living이 첫 번째 위기가 됩니다. 두 번째가 이제 내추럴 디자스터하고 익스트림 웨더입니다. 바로 지난 작년 9월에 포스코가 맞았던 내추럴 디자스터가 이제 바로 여기에 해당이 되겠죠. 이 결국 그 생계비 문제가 전 세계에 다 같이 지금 이거 도대체 먹고 사는 문제가 이렇게 중요하게 되니까 즉 저개발국이든 그 다음에 또 한 나라에서도 빈곤층이든 이런 데들은 굉장히 심각한 지금 위기에 처해 있습니다. 결국 인플레이션하고 러시아 우크라이나 전쟁이 길어지면서 서플라이 체인에 이제 디커플링이 생기고 그 다음에 아직 여전히 팬데믹 버틀넥이 남아 있는 상태입니다. 그러다 보니까 지구촌의 리세션이 상당 부분 강화돼 있고 그 다음에 금융 위기, 소위 말하는 데트 크라이시스가 굉장히 점점 심화되고 있습니다. 결국 경제적인 전쟁이 하나의 노멀 페노미넌으로 이렇게 자리 잡게 되었습니다. 거기에다가 미국과 중국 간의 슈퍼파워 간의 컨플릭트가 생각보다 훨씬 더 심해지고 있습니다. 그러다 보니까 세계 경제의 위기, 지역적인 갈등이 경제를 압도하고 눌러버린다는 Geopolitics trumps Economics라는 이 세 단어가 만드는 한 문장이 지금의 세태를 반영하고 있습니다.
이 생계비 문제는 현재 뭐 에너지 공급의 위기하고 그다음에 인플레이션하고 그다음에 식량 위기가 이미 진행되고 있고, 하지만 여기서 저희가 봐야 될 거는 좀 지불할 능력이 있고 잘 사는 나라들인 경우는 아무런 문제가 별로 없었는데, 아주 많은 low income country하고 그렇죠? 그다음에 나라 안에서도 가난한 계층이 이거를 부담할 능력이 없었습니다. 그러다 보니까 이러한 그 빚의 문제, 그다음에 클라이밋 체인지의 문제, 그리고 푸드 시큐리티의 문제가 결국 주요한 문제로 등장을 하게 됩니다. 결국 앞으로 이러한 서플라이 사이드의 위기가 계속 진행된다면 2년 내에는 아무래도 이게 인도적인 문제, 사람의 생존의 문제, 사는 문제, 그렇죠? 휴머니테리언 크라이시스로 변할 가능성이 있다고 전문가들이 진단하고 있습니다. 굉장히 심각한 이제 위기로 저개발국들이 들어가는 상황이 예상되고 있습니다. 여기는 이제 한글로 썼는데요. 결국 92년인가요? 클린턴이 It's economy stupid 했던 그 말이 결국 언제든지 먼저 던지는 거죠. 항상 경제와 환경, 경제와 기후변화, 이 대립되는 관계 속에서 아무래도 이제 비싼 에너지를 써야 RE100, 리뉴어블 에너지로 이제 하는 수출, 그 다음에 무역 장벽, 그 다음에 여러 가지 그 트레이드 워에서 나름대로 위치를 할 수 있을 텐데, 지금 가난한 나라에서 개발도상국에서 신재생 에너지로 바꾸기에는 경제력이 되질 않죠. 그렇죠? 그러다 보니까 결국 가장 큰 문제는 지구촌은 환경, 기후변화로 신음하고 있는데 나 역시 마이너스 통장으로 신음하고 있습니다. 두 가지가 대립되고 있습니다. 결국 세상을 바꿔갈 젊은 세대들이 스타트업을 많이 시작을 합니다. 이 스타트업의 현재 상황도 굉장히 나빠져 있습니다. 데트 크라이시스라고 제가 조금 전에 이야기를 한 것처럼 세계 스타트업 에코시스템이 굉장히 흔들리고 있습니다. 그래서 얼마 전에도 이제 실리콘밸리 뱅크의 뱅크럽시가 있었죠. 그래서 우리나라도 대한민국도 역시 마찬가지로 작년 1사분기 대비 현재 77%, 77%가 완전히 감소했습니다. 심각한 문제가, 경제 문제가 이제 각 부문에서 다 일어나고 있습니다. 이게 물론 여러 가지 위기가 복합된 측면도 있습니다만은 코비드 19과 그리고 이어지는 여러 가지의 geopolitical confrontation 같은 것들, geo-economic confrontation 이런 것들이 다 여기에 영향을 미치고 있습니다. 2022년에 내추럴 가스 가격을 보면은 엄청났죠. 러시아가 우크라이나를 침공했을 때가 바로 요 부분입니다. 그리고 뒷부분은 이제 프리포트라고 이제 미국의 셰일가스 수출항이 화재가 났고, 그 다음에 독일, 프랑스, 영국 할 거 없이 러시아에서 PNG가 끊기다 보니까 난방용 가스를 또 많이 하다 보니까 가격이 급등을 했습니다. 요 저 밑에 있는 블루 라인은 좀 얄밉게도 미국의 가스 가격입니다. 한국, 일본, 그 다음에 저 유럽의 가스 가격은 저렇게 춤을 추었는데 미국은 셰일가스라는 그 무기를 가지고 저렇게 안정적인 가스 가격을 유지를 했습니다. 80배가 올랐다는 말이 과연 사실일까 하고 쳐다보니까 실제로 그랬습니다. 여기에 보면은 저 TTF 가격으로 보게 되면은 2020년 5월에 1.1달러였습니다. 밀리언 BTU가 1.1달러였는데 22년 8월에는 93.8달러까지, 그래서 거의 80배 이상 최고치. 물론 잠깐 템퍼러리리 그런 가격을 보인 겁니다만은 가격이 그 정도까지 뛰었습니다. 따라서 전 세계적으로 가스, 석탄,
전기할 것 없이 에너지 크라이시스, 에너지 서플라이 샥이 엄청 났었습니다. 결국 러시아 전쟁이 계속되면서 EU에서는 폰더라이언이 결국 이런 EU 리파워 스트래티지를 발표를 했습니다. 그래서 러시아하고는 이제 앞으로 PNG에 대해서는 이제 결별을 하고 새롭게 이제 리뉴어블 에너지하고 이쪽으로 간다는 쪽으로 계획을 정리를 했습니다. 10년 이제는 longer term 내지는 long run 뭐 이런 이야기를 안 합니다. 이 IPCC에서 이제는 over the 10 years, over the 2 years, just 두 개밖에 없어요. 이제 앞으로 2년 내에는 이럴 거고 10년을 적당히 이제 장기라고 보는 것 같습니다. 거기에 보면 1위에서부터 4위, 그 다음에 6위, 10위, 즉 그린 컬러드 된 게 환경, 에너지, 기후 변화 문제입니다. 그 중에 넘버 1, 넘버 2가 물론 mitigation failure하고 adaptation failure입니다. 결국 핵심은 이 기후 변화 문제, 그 다음에 natural disaster 문제, 그리고 생물 다양성의 급격한 손실, 이런 것들이 가장 큰 문제로 over the 10 years의 넘버 1, 넘버 2를 차지하고 있습니다. 넘버 3, 넘버 4도 결국은 마찬가지인데요. 그래서 하지만 우리가 가장 준비가 덜 된 게 아니냐. 실질적으로 과연 전 세계적으로 CO2를 절감한다고 했는데 매년 기후변화 협약 회의가 전 세계를 돌아다니면서 열리고 있고 얼마 전까지 2015년 파리 협정이 있었고 그 훨씬 전에 교토 프로토콜이 있으면서 굉장히 많은 해법과 도전을 해왔습니다만 과연 CO2가 많이 줄었습니까? 줄지 않았습니다. 그렇죠? 코비드 19 첫 번째 해인 2020년 잠깐 아주 조금 CO2가 줄었을 뿐 2021년부터 급격하게 리바운드를 했습니다. 그래서 결국 이렇게 커다란 어떻게 보면 도전 속에서 CO2를 줄일 절호의 찬스를 한번 테스트해 볼 기회도 없이 결국은 지난 3년이 지나갔습니다. 결국 장기적으로 그러다 보니까 어떤 문제가 발생하느냐. 10년을 놓고 볼 때 결국은 자금 경색하고 그다음에 안보에 관한 그 이슈가 가장 중요하게 작용을 합니다. 이 안보라 시큐리티라고 하는 것은 푸드도 그렇고 에너지도 그렇고 많은 부분에서 확보할 수 없는 그러한 문제가 가장 중요한 문제로 대두를 하게 됩니다. 결국 부자 나라 적어도 그래도 뭐 여기 계신 독일이나 또는 뭐 미국이나 뭐 영국, 프랑스 또는 저희 한국, 일본까지 여기는 어느 정도 그 피스칼 헤드룸, 소위 말해서 약간의 그 예산의 여유가 있습니다. 결국 미래의 녹색을 위해서, 그린 딜을 위해서 또는 그린 테크놀로지를 위해서 또는 거기를 향한 R&D를 위해서 교육과 헬스와 이런 데 투자할 여유가 있으나 거의 대부분의 나라에서는 피스칼 헤드룸이 아예 없습니다. 그렇기 때문에 결국 기존의 퍼블릭 인프라스트럭처하고 서비스마저 결국은 슬로우 디케이하는 그런 상황에 처할 수밖에 없습니다. 그러다 보니까 다음 샥, 다음 충격을 위한 우리의 역량은 점점점 줄어들 수밖에 없고, 그렇죠? 그 다음에 인간 개발, 역량 형성 이러한 것들은 결국 형성되지 못하고 그저 하루 벌어 하루 사는 그런 세상이 전개되고 있습니다. 어디에서? 개발도상국에서 그렇습니다. 결국 미국과 중국 간에 지금 심각하게 일어나고 있는 강대국 간의 서로 갈등. 그 다음에 이제 그 안에 가만히 살펴보면은 중간에 센터드된 그런 리더가 아니라 far left or far right 된 이런 리더들이 선출이 되는 그런 정치 사회적인 환경에 지금 저희가 처해 있습니다. 그러다 보니까 서로 협력해서 문제를 풀고자 하는 국제적인 문제 푸는 무대가 점점 축소가 되고
불안정성이 급격히 증가하고 있습니다. 그래서 바로 이 문제가 결국 사회 경제적인 리스크하고 연결되고 있다 이렇게 생각을 합니다. 그렇다면 이 단기적인 문제들이야 뭐 한 2년이면 어느 정도 해결될 것 같다고 생각을 합니다. 하지만 이 멀티래터럴 프로세스 이쪽에 대한 세계인의 어떤 신뢰, 그 다음에 멀티래터럴 프로세스에 대한 구축 과정 이러한 것들에 대해서는 굉장히 급하게 생각하고 논의되어야 된다고 생각합니다. 결국은 it's economy가 아니라 it's time. 바로 지금 시작해야 될 굉장히 긴박한 시점까지 와 있다. 위기로 보면. 오늘 여러분에게 한 가지 새로운 개념을 좀 강조하고 싶습니다. 제가 IPCC 보고서하고 월드 이코노믹 포럼 보고서를 좀 읽으면서 폴리크라이시스라는 단어를 여러분과 같이 한번 공유하고자 합니다. 결국 멀티플 도메인에서 이 변동성이 워낙 동시에 심해지다 보니까 결국 이 다중위기, 복합위기가 가속화되고 있습니다. 이 다중위기라는 건 어떤 이야기냐면 기후변화 하나가 아니라 굉장히 많은 뭐 금융위기, 정치적인 위기, 뭐 군사적인 위기, 그 다음에 굉장히 많은 뭐 헬스 보건에 관한 위기 이런 것들까지 다 겹쳐 있는 것을 이야기합니다. 따라서 동시다발적인 샥이 생기는 거, 그 다음에 위기가 바로 없어지지 않고 오랫동안 남아있기 때문에 또 deeply interconnected 돼 있기 때문에 이것들이 그대로 나름대로 또 하나의 새로운 위기 간에 연결이 되어 있습니다. 그리고 레질리언스, 소위 말하는 회복 탄력성, 회복력이 약하기 때문에 폴리크라이시스 상황이 지속되고 있습니다. 그래서 이 각각의 이 위기들이 결국 서로 상호작용을 해가지고 전체적인 위기의 합은 1+1+1이 3가 아니라 거의 5 또는 10까지 가는 그런 상황이 발생하는 걸 폴리크라이시스라고 합니다. 현재 상황을 이런 상황이라고 진단을 하고 있습니다. 그렇죠? 그리고 이제 많은 위기들이 거의 이제 티핑 포인트에 도달을 했다는 판단입니다. 그래서 굉장히 집합적으로 문제 해결을 해야 되고 decisively 아주 단호하게 해결을 해야 되고 장기적인 시각으로 해결을 해야 되는 그런 상황입니다. 좀 더 포용적으로 좀 더 지속 가능한 인클루시브하고 서스테이너블한 세상을 만들기 위해서는 그런 접근을 바꿔야 되겠고 저희의 시각을 완전히 바꿔야 되겠다라는 이야기를 합니다. 이 클라이밋 체인지는 참 다양한 얼굴을 가지고 있습니다. 경제적인 면만 얘기하자고 해도 굉장히 할 얘기도 많고 사회적으로만 얘기하더라도 할 얘기가 많고 에너지적인 측면만을 보더라도 할 얘기가 많습니다. 하지만 지금 나와 있는 위기는 뭔가 하나를 가지고 얘기하기에는 굉장히 복잡한 양상을 띠고 있습니다. 잘 아시는 CO2 컨센트레이션하고 그 다음에 소위 말하는 그 온도하고의 관계입니다. 둘이 너무 이제 쌍둥이처럼 트윈처럼 닮아 있습니다. 우리가 이거를 지난 한 70년 전까지는 잘 몰랐어요. 이번 4월 조사를 해보니까 훨씬 더 충격적이었습니다. 연간 평균이 2021년이 418 ppm이었습니다. 그것도 역시 레코드 하이인데 1960년대만 해도 연평균 0.8 ppm이 올랐습니다. 1년에 per year. 1980년대에는 1.6 ppm이 올랐습니다. 90년대에는 다시 약간 스테빌라이즈 돼가지고 1.5 ppm이었습니다. per year에. 그러다가 2000년에 들어와서 2000년에서 2010년까지 2.0, 2.0 ppm. 그 다음에 last decade에 2.4 ppm per year입니다. 점점 accelerate 되고 있습니다. 마우나로아라고 하와이에 있는 그 관측소에서 잰 CO2고 저 오른쪽 하단에 있는 것이 바로 그 유명한 킬링 커브입니다. 킬링 커브를 그대로 확대경으로 한 게 저 왼쪽에
그거입니다. 보통 4월이나 5월이 가장 CO2가 높습니다. 그리고 9월, 10월이 CO2가 가장 낮습니다. 왜냐하면 많은 그 나무들이 CO2를 흡수하기 때문에 그렇습니다. 작년 4월의 평균이 420.23이었습니다. ppm. 올해 지금 4월의 평균을 얼마 전에 발표했습니다. 얼마 차이 나죠? 3.05 ppm 디퍼런스입니다. 충격적입니다, 사실은. 그렇죠? 아까 앞에 있는 것들은 0.8, 1.5, 2.4, 2.0 이 정도였는데 4월만을 비교하니까 3.05입니다. 이 정도로 가속화되고 있습니다. 뮌헨리 그 자료 중에 이제 노아 자료를 보니까 글로벌 민 템퍼러처가 저런데 지난 9년 동안 last 9 years were the warmest on record입니다. 2014년부터 22년까지 기록이 저 오른쪽에 있는 겁니다. 결국 이렇게 9이어가 모두가 다 1등부터 9등까지 들어가는 것도 참 신기합니다만은 문제는 이제 라니냐, 엘니뇨라고 하는 해류, 해수의 이동 그리고 그것이 만들어내는 기상 효과가 더욱더 이번에 문제를 일으킬 걸로 예상을 하고 있습니다. 많은 신문 보도에서 혹시 보셨겠습니다만은 현재 사우스이스트 아시아하고 그 다음에 많은 저 나라들에서 레코드 하이를 기록하고 있습니다. 온도가 최고를 넘고 있습니다. 그런데 2022년까지 라니냐가 끝나가고 올해부터 엘니뇨가 시작되는 해가 2023년으로 해서 올해가 지금 대단히 많은 문제를 일으킬 걸로 이렇게 예상하고 있습니다. 긴장되는 순간이기도 합니다. 경제적인 피해가 과연 얼마나 됐을까? 이거 보니까 여기 나와 있는 거는 사실은 저개발국이나 또 많은 나라들의 그 피해 규모가 제대로 반영되지 않았다고 저는 판단합니다. 주로 이제 잘 사는 나라 그리고 보험으로 커버되는, 그렇죠? 인슈어드 포션이 저 이제 블루 칼라로 이렇게 표시가 되어 있습니다. 그렇죠? 2017년에는 유난히 이제 미국에 큰 허리케인이 많이 있었습니다. 그래서 그 허리케인이 뭐 집중적으로 몇 개가 이어지다 보니까 저렇게 피해가 많았고 대체로 절반 이하가 보험으로 커버가 되고 있습니다. 이게 어느 나라? 디벨롭드 컨트리 이야기입니다. 디벨로핑 컨트리는 아예 이런 보험 같은 것도 적립되지 않습니다. 그렇죠? 보험이라는 것도 어떻게 보면 인슈런스 시스템도 어댑테이션에 굉장히 중요한 부분이 될 것입니다. 뭐 가뭄과 그 다음에 폭염 이야기는 뭐 특별히 더 나누지 않겠습니다. 옛날에 예를 들어서 한 20년, 30년에 걸쳐서 생길 수 있는 그런 것들이 이제는 every 1 to 2 years 또는 every 2 to 3 years 이 정도로 생기는 가속화된 시대에 있습니다. 많은 뉴스를 보셨기 때문에 이건 간단히 넘어가도록 하겠습니다. 3월 달에 발표된 IPCC의 보고서에 보면은 이 그림이 맨 앞에 나와 있습니다. 결국 지금 태어나는 어린이는 맨 위에 있는 저기입니다. 맨 위에 있는 지금 태어나는 어린이는 born in 2020 이 사람들은 엄청나게 심한 기후 변화를 경험하게 될 거다. 그렇죠? 그리고 1950년에 태어난 사람이 지금 70살인데 이분은 그래도 상대적으로 지금 태어난 애들보다는 덜 피해를 보고는 있습니다. 이 그림이 좀 복잡해 보입니다만 조금 설명을 드리기 위해서 사실은 가져왔습니다. 결국 많은 게 이 안에 들어 있습니다. 왼쪽에 그림표를 왼쪽에 다이어그램을 보게 되면
기후 변화가 very high일 때, 그 다음에 high로 될 때, medium으로 될 때, low로 될 때 이 정도 그래프를 그리지 않겠나. 그 다음에 이쪽에 vertical axis 저의 y에는 온도가 있습니다. 그런데 여기 보면은 regions for concern이라고 되어 있습니다. Global Regions for Concern에서 RFC라고 되어 있는데 저 5가지의 항목이 바로 우리가 주목해서 봐야 될 키 인디케이터가 됩니다. 결국 유니크한 어떤 종, 그 다음에 멸종 위기에 있는 그런 종들이 7년 전 보고서하고 지금하고 저렇게 차이가 납니다. 그러니까 우리가 옛날 10년 전 교과서, 5년 전 교과서를 가지고 우리가 기후변화의 피해, 경제적인 피해 정도, 그 다음에 어쩌고 저쩌고 하는 거는 잘못된 정보입니다. 새롭게 할수록 저렇게 위기가 가중이 되고 있습니다. 맨 위에 타이틀을 한번 보시겠습니까? Risks are increasing with every increment of warming이라고 되어 있습니다. 그렇죠? 지금 그 다음에 이제 A가 High risks are now assessed to occur at lower global warming level. 아주 조금만 낮아도 이제 색깔이 급격히 진해지고 있습니다. 오른쪽에 두툼한 바가 AR6입니다. 2023년 3월에 발표된. 그 다음에 왼쪽에 약간 슬림한 바가 2014년에 발표한 AR5입니다. 저 안에 있는 색깔의 차이가 위기의 차이를 그대로 드러내 보이고 있습니다. 두 번째는 이상기후입니다. 이상기후도 저렇게 심각하게 지금 이거 다. 그 다음에 세 번째가 바로 개도국 또는 못 사는 사람들 형평의 문제를 얘기하는 distribution of impact가 저렇게 다르게 기후변화가 똑같은 온도가 하더라도 developing country하고 developed country하고 저렇게 다른 영향을 가지고 있습니다. 그 다음에는 이제 경제, 사회, 환경의 aggregate impact가 바로 네 번째 RFC입니다. 그 다음에 large scale singular event라는 건 좀 무시무시한 이야기입니다. 가만히 들여다보니까 기후변화하고 쉽게 그냥 듣고 뉴스 했는데 저 안에 보면은 엄청난 양의 메탄이 시베리아에서 오픈이 됐다고 가정을 하고, 그렇죠? 메탄은 글로벌 워밍 포텐셜이 카본 다이옥사이드에 비해서 어떻습니까? 21배라고 보통 알려져 있죠. 그것뿐 아니라 대서양 심해를 흐르는 해류, 그 다음에 남극을 돌고 있는 해류들이 변화를 하게 돼서 얼음이 녹아서 소금의 농도가 낮아지면 해류 자체의 속도가 낮아지면서 전 세계 해류를 변화시키면서 온도 자체의 시스템을 파괴해 버립니다. 그게 바로 싱귤라리티가 바로 눈앞에 있는 그런 이야기입니다. 저게 다섯 번째 바가 바로 그 얘기입니다. 모든 게 다 심각해서 사실은 이제 뭐 하나 잠깐 탄소세, 배출권 거래제, 카본 텍스나 에미션 트레이딩 시스템 이런 걸로 해결할 단계는 이제 좀 더 다른 엄청난 일이 있어야 되지 않나. 엄청나게 우리가 마인드셋을 토럴리 체인지해야 되지 않나 하는 그런 생각을 가지게 되는 게 이번 보고서입니다. 옛날에 그냥 기후변화 하는 사람들이 이야기했던 그 위기가 지금 아닙니다. 결국 AR5에 비해서 AR6가 어세스먼트 리포트 6가 이 정도로 심각해지라고는 저도 사실은 예상을 못할 정도로 사실은 심각합니다. 그래서 이거 결국 장기적인 영향은 우리가 생각하는 것보다 기존에 생각했던 리포트보다 several times 몇 배가 될지 사실은 이제 모릅니다. 이걸 high confidence 또 밑에 가면은 또 very high confidence라고 되어 있습니다. loss and damage하고 adverse effect는 어쨌든 0.1도, 1도 오를 때마다 급격히 오른다는 이걸 very high confidence라고 했습니다. 그 다음에 기후 또는 비기후 위험 같은 경우도 상호작용하면서 굉장히 복잡하고 cascading effect, 즉 한꺼번에 융단식으로 리스크를 가져올 위험이 있습니다. 그렇습니다.
여러분 여기서 하나 잠깐 보고 갈까요? High confidence, medium confidence, very high confidence가 무슨 뜻이겠어요? 열 명 중에 5명 이상이 끄떡끄떡하면은 medium입니다. High confidence는 8 out of 10 그 이상입니다. Very high confidence는 9 out of 10입니다. 그 정도가 이제 very high confidence입니다. 그러니까 지금 생각 이상으로 과학자들도 심각하게 보는 그런 상황입니다. 소위 말해서 위험한 대가속 이렇게 얘기합니다만 이게 과연 단순한 액셀러레이션일까요? 저 앞에다 great를 저 great의 의미가 뭔지 지구촌이 이제 다시 한번 생각을 해야 될 그런 상황입니다. 월드워 II 다음에 모든 경제 지표, 사회 지표, 소비 지표 이런 것들은 저렇게 급속하게 올라가고 있습니다. 그러다 보니까 올해 2월 달 LA의 모습, LA가 저렇게 눈이 내린 적이 있습니까? 없었죠. 그 다음에 캘리포니아 저 위에 샌프란시스코에 저 플러드가 저렇게 생긴 것도 있었고요. 사회적으로 전혀 우리가 예상하지 못했던 것들이 막 생기고 있습니다. 작년에 런던은 41도. 런던이 그렇게 더운 도시가 아닙니다. 41도. 올 4월, 5월에 벌써 동남아시아는 엄청나게 온도가 올라가고 있습니다. 얼마 전 며칠 전 태국의 딱에서는 45.4도. 그다음에 베트남 호이후안에서는 44.1도 전부 다 레코드 하이를 기록하고 있습니다. 지구가 아무래도 이제 큰일 날 것 같다. 그래서 결국 먹고 살려면 노아의 방주가 있어야 되겠다. 그래서 전 세계에서 씨드를 모으기 시작했습니다. 그래서 글로벌 시드 볼트라고 국제 종자 보관소를 스발바르 아일랜드가 스웨덴 노르웨이 위쪽에 있습니다. 스발바르 아일랜드 거기에 글로벌 시드 볼트를 2008에 오픈을 했습니다. 이제 과학적으로 대한민국에서도 10,000 몇천 개의 씨앗과 종자를 여기에 안치를 했습니다. 전 세계적으로 100만 이상의 씨앗 종자들이 여기 있어서 지구촌이 이제 뭔가 한번 큰 물난리가 났을 때 노아의 방주에 있는 씨앗처럼 이제 쓸 거라고 이렇게 했습니다. 자, 굉장히 높은 137m의 남극이 녹아도 대략 안타르크틱 거기가 녹아도 한 55m, 60m 정도 해수면이 올라가니까 적어도 뭐 북극이 녹든 남극이 녹든 안전하리라 생각을 했습니다. 그런데 10년도 안 되어서 옆에 있는 눈이 녹아서 그냥 안으로 물이 침투를 했습니다. 이게 우리의 현재 기술력, 전 세계 기후변화 또는 디제스터 또는 클라이밋 체인지를 보는 우리의 현재 상상력과 대비력과 예측력을 보여주고 있습니다. 북극의 진동이 굉장히 안정적으로 그동안 유지했습니다. 이걸 폴라 보르텍스라고 이야기도 합니다. 그래서 튼튼하게 이제 북극의 찬 기온을 막아주고 있는데 북극이 따뜻해지면서 이 폴라 보르텍스가 좀 이렇게 느슨하게 우리가 이제 혀를 낼름낼름 하듯이 춤을 추는 이런 경우가 발생을 합니다. 그래서 뭐 각 지역에 저 오른쪽은 저 텍사스입니다. 텍사스에는 여러분 잘 아시다시피 난방기가 없습니다. 별로. 워낙 더운 지역이기 때문에 거기는 히터가 없습니다. 그런데 뭐 저런 일이 발생을 했었죠. 저 밑에 미국을 보게 되면은 저 폴라 버텍스가 이렇게 춤추면서 내려왔던 그런 겁니다. 뭐 와일드 파이어하고 뭐 여러 가지들은 말할 수 없을 정도로 많은 지금 문제를 일으키고 있습니다. 결국 이 경제적인 손실, 그다음에 데미지 이걸 어떤 식으로 회복을 하고 갈 건가? 우리 앞에
바로 주어진 과제가 아닐 수 없습니다. 잠깐 태풍 트로피컬 사이클론 한번 보겠습니다. 보통 학계의 명칭은 트로피컬 사이클론이고 애틀란틱 미국 쪽에서는 허리케인 또는 뭐 이쪽에서는 인도양에서는 사이클론, 그 다음에 이쪽 동북 태평양 쪽에서는 이제 타이푼 이렇게 이야기를 합니다. 슈퍼 타이푼은 이제 1초에 65m 속도를 가진 건데 이제 이 최대 풍속을 가진 슈퍼 태풍의 위력을 보면은 여러분 상상할 수 있습니까? A wooden bar pierced the tropical tree, right? Piercing. 이런 일이 발생을 했어요, 현실적으로. 나무가 나무를 뚫는데 저게 상상할 수 있는 이야기였습니까? 이게 바로 일어나고 있는 현실입니다. 저기에서도 마찬가지입니다. 허리케인 레리에서도 그랬고 허리케인 앤드류에서도 이랬습니다. 필리핀의 타크로바는 뭐 8,000명 이상이 돌아가셨고 도시 전체가 다 쑥밭이 되고, 이거는 뭐 미국에서도 그동안 카트리나도 그렇고 굉장히 그런 것들은 많이 보아왔습니다. 생각 이상으로 이런 피해 그리고 규모가 엄청나고 있습니다. 그러다 보니까 만약에 허리케인 앤드류가 15년 후에 다시 온다면, 그 다음에 한국을 덮쳤던 매미라는 태풍이 있었습니다. 매미가 만약에 25년 뒤에 똑같은 경로로 온다면 피해가 얼마큼 늘어날까 하는 그런 시뮬레이션이 지금 굉장히 많이 이루어지고 있습니다. 이젠 달라졌어요. 왜냐? 바닷물의 수온이 달라지고 그 다음에 바닷물의 수온이 달라지니까 태풍이 똑같이 오더라도 태풍의 강도가 완벽하게 다른 태풍으로 변한 게 나오고 있습니다. 작년 9월 6일 날 흰남노라고 하는 돌가시나무라고 하는 요 태풍이 우리나라를 스쳐 지나갔습니다. 그리고 포항제철, 포항 스틸 컴퍼니, 포스코를 히트하고 지나갔습니다. 결국 물에 잠겼죠. 잠겼고 요 사진은 제2열연공장 그리고 제3문으로 들어왔던 그 냉천에서 범람된 엄청난 물이 들어왔습니다. 포항제철은 땅이 엄청나게 넓습니다. 우리가 소위 말하는 이 280만 평이면 에이커로 할 때 한 1200이니까 얼마 정도 될지 적어도 한 2000 몇 에이커 이상 되는 그런 거죠. 그 중에서 110만 평이 잠겼고 주요 시설이 다 물에 잠겼습니다. 아침에 출근하는 시간이었습니다. 그러다 보니까 갑자기 방송이 나왔습니다. 아파트먼트에서 방송이 나와서 차를 좀 빼주시기 바랍니다. 지하 주차장에서. 차 빼러 간 사람 어떻게 됐습니까? 2분 제외하고는 돌아가셨습니다. 그렇죠? 우리의 예측력과 우리의 반응과 우리의 어떤 방어력이 과연 어느 정도 작동을 할까요? 결국 포항제철은 문을 닫았습니다. 열연설비 옆에 있는 변압기나 이런 데 다 폭발을 했었고, 이게 바로 우리나라의 자존심 포항제철의 그 현 상황이었습니다. 그대로 있을 수는 없죠. 그러다 보니까 이 저쪽에 저 블루 라인이 이제 저기 침수 지역이고 저 블루 에리어가 그랬는데 결국 엄청난 복구 작업을 하고 쓸고 닦고 하면서 이제 복구를 해 왔습니다. 그리고 이러한 그 쇳물을 고로 쇳물을 빼는 요거를 광양에서 현대제철에서 빌려와 가지고 겨우겨우 완전히 공장이 고로에서 나오는 쇳물 때문에 중단되는 사태를 겨우 아슬아슬하게 막았습니다. 그 기간이 7일이었다고 그래요. 7일이 지나면 엄청나게 커다란 사태로 발생할 수 있는 것을 정말 신속하게 대응을 했습니다. 결국 나와 있는 44,000개 전기 모터 중에서 결국 13,000개 이상이 물에 잠기고 요거를 갖다가 닦아서 당장 새로운 걸 주문할 수 없으니까 닦아서
새롭게 새 것처럼은 아니지만 가동할 수 있게 온 힘을 기울이고 구슬땀을 기울였습니다. 저 오른쪽 하단에 있는 거는 인도로 가려던 뭐 그런 저 먼저 뭐라 그러나요? 그뭐 배전 설비라 그래요. 뭐 그 광양에서도 가져왔고 요거를 가지고 결국 JSW인가요? 그 인도의 포항제철의 형제사하고 같이 이야기해서 170톤짜리 모터 드라이브도 방향을 바꿨고 마찬가지로 이런 것도 천우신조로 하늘이 도와서 결국은 겨우겨우 극복을 해 나갔습니다. 그래서 사실은 처음에는 1년이 걸릴 거라고 1년 이상이 걸릴 거라고 170톤짜리 모터 드라이브도 그렇고 배전판도 그렇고 수많은 것들이 정말 많은 노력 끝에 결국 1월 19일 날 모든 게 다 끝나는 기적 같은 일을 이뤘습니다. 그래서 바로 함께 만든 기적 꺼지지 않는 불꽃이라는 책자를 제가 지난주에 받자마자 단숨에 읽어봤습니다. 너무너무 감동적인 스토리로 기후변화 내추럴 디제스터에 우리가 이런 식으로 협력을 할 수도 있구나. 이 상황이 우리나라 매니팩처링 우리나라 인더스트리의 자존심인 포항제철에서 일어나고 이 기적의 스토리가 여기서 쓰여지다니라는 굉장히 좋은 사례를 나는 이 이야기를 많은 우리 아시아권 그다음에 이 수업을 듣는 학생들하고도 같이 나누고 싶고 또 여러분들이 포스코 청암재단 또는 독일 라우만 재단과 같이 이런 기후변화를 이야기할 때 굉장히 좋은 베스트 프랙티스 사례로 같이 한번 케이스 스타디를 해봤으면 좋겠다는 생각입니다. 제가 9월 6일 날 아침 10시에 제주에서 비만 오면 1년에 한 번이나 두 번밖에 떨어지지 않는 폭포를 구경하러 가서 사진을 찍었습니다. 그리고는 SNS에 올리려다가 바로 뉴스를 듣고 스탑을 했습니다. 포항에서 많은 사람들이 주차장에서 슬픈 일을 당했기 때문에 전 도저히 이 폭포를 자랑할 수가 없었습니다. 이게 9월 6일입니다. 솔루션은 어떻게 보면 쉬울 수도 있고 굉장히 어려울 수도 있습니다. 현재 러시아가 배출하는 1.4 빌리언 CO2 이퀴벌런트를 갖다 매년 줄여가야 겨우 된다는 그런 계산은 나와 있습니다. 그것도 역시 불확실합니다. 확실하진 않습니다. 결국 장기적인 문제고 그 다음에 글로벌한 이슈고 그 다음에 불확실합니다. 무엇보다 불확실합니다. 그 다음에 비가역적입니다. 그리고 어마어마한 돈이 들어가는 바로 이 그래프를 과연 우리가 만들 수 있을까 지구촌이. 저쪽이 끝이 2100년 금세기 말입니다. 굉장히 급한 전환이 이루어져야 되는데 여러분 이런 전환이 가능할 걸로 예상하십니까? 한번 이런 이야기를 나중에 우리 같이 한번 또 토론을 해봤으면 싶습니다. 우리가 리소스도 리미티드 돼 있고 타이밍도 얼마 남지 않았습니다. 그 다음에 변화의 크기하고 이 페이스하고 이 스케일하고 엄청납니다. 이 상황에서 과연 우리가 할 수 있는 게 뭘까요? 딜레마라고 하는 건 렘마가 두 개란 이야기입니다. 우리가 보통 많은 우리가 정책을 갖다 쏟아붓고 돈을 쏟아붓는데 기후변화는 효과는 당장 쇼텀으로 나오는 게 없어요. 그렇다고 해서 온도가 바로 내려가? 그것도 아니죠. 중국은 저렇게 석탄 발전소 돌리는데 나는 지금 어떻게? 이거 지금 계속 우리만 비싼 가스 발전할 거야? 지금 하지 않으면 나중에 몇십 년 뒤에는 엄청나게 돈이 많이 들어갈 건 당연합니다. 렘마가 다릅니다. 그래서 다일레마입니다. 결국 앞으로 50년 엄청나게 줄여야 되는데 이게 과연 가능할 건지. 그 다음에 온실가스를 줄여가는 이 베네핏이 누구한테가? 나는 당장은 아니고 미래 세대한테 갈 것 같은데 이렇게 얘기하다 보면 지금 투자를 할까요? 금융사에서 돈을 빌려줄까요? 교토 프로토콜이나 이 페리스 어그리먼트를 그대로 풀리 임플리멘테이션 한다고 해도 결국 이 정치적인 문제, 사회적인 문제, 기술적인 문제, 사회 경제적인
이 장벽은 여전히 남아 있을 겁니다. 이게 바로 기존에 제가 강의하던 딜레마였는데 이번에 IPCC AR6 보고서하고 월드 이코노믹 포럼을 보고 다 빨간색으로 싹 다 바꿨습니다. Very little visible short term? 아닙니다. 바로 very little이 아니고 바로 우리한테 피해오는 그 상황입니다. 그 다음에 decade하고 century from now가 아니라 바로 this decade. 이런 식으로 지금 거의 접근해 가는 게 맞겠다. Over the next half a century가 아니라 바로 10년, 지금 5년, 10년 이렇게 봐야 될 계산이고 미래 세대한테 혜택이 돌아가는 게 아니라 당장 어떻게든지 우리는 어댑테이션 쪽으로 좀 더 해야 되는 거 아니야? 아니면 미티게이션 가지고 그걸 승부를 볼 수 있을까? 심각한 논의를 시작을 해야 됩니다. 결국 이 기후변화 문제는 석탄 가져오고 오스트레일리아에서 그 다음에 중국에서 전기를 만들어서 뭐 바비 인형도 만들고 뭐 여러 가지 제품을 만들어서 미국과 유럽에 있는 컨슈머에게 준다. 그렇다면은 기후변화의 원인과 결과가 공간적으로 시간적으로 완전히 이제 퍼져 있죠. 글로벌라이제이션이 어떻게 보면 이런 것들이죠. 그렇게 다 연결돼 있습니다. 그럼 누가 이거 책임져야 되는 거예요? 전부가 다 연관돼 있죠. 결국은 아가사 크리스티의 오리엔트 특급 살인 사건이라는 그 추리소설하고 똑같은 거죠. 그렇죠? 모두가 다 책임질 수밖에 없는 그런 상황입니다. 영국의 아마 잉글랜드 홀란드 뱅크인가요? 그 최어가 마크 컨이라는 분이 계신데 그분이 지난번에 옛날에 얘기한 게 아무래도 공유주의 비극 우리가 이야기 많이 합니다. 기후변화 얘기할 때 죄수의 딜레마, 프리즈너스 딜레마하고 트레지디 오브 커먼스 이런 얘기 많이 얘기합니다만 지금 보니까 세대 간에 풀어야 될 넘어야 될 벽이 있고 완전히 지평선을 넘어가야 될 여러 가지 벽이 있습니다. 단순하게 공유지에서 잠깐 취팅하는 그런 문제가 아닙니다. 따라서 이걸 트레지디 오브 호라이즌이라고 이름을 마크 커니가 붙였습니다. 어쨌든 지금 기회의 창이 급속히 닫히고 있습니다. 이 빨간 저기를 보게 되면 심각한 그런 상황이죠. 좀 이따 혹시 이제 질문이 나오면 이 부분은 조금 더 다루기로 하겠고요. 저 위에 있는 그린 칼라 쪽으로 가야 되는데 unfortunately 우리는 요 밑으로 지금 가는 길을 가고 있습니다. 결국 어떻게 이 문제를 풀어야 될까요? 어떤 경제적인 해법, 그 다음에 비즈니스적인 솔루션 또는 이걸 해야 될 어떤 정책적인 어떤 합일점 과연 뭐가 될까요? 결국 뭐가 어디서 작동을 안 하고 있는지 살펴봐야 될 중요한 영역입니다. 결국 우리는 커다랗게 봐서 이제 시스템을 변화를 시켜야 됩니다. 트랜스포메이션이라는 거는 root cause level change입니다. 그러니까 root cause입니다. 근원적으로 바꿔가는 거지 단순한 체인지를 의미하지는 않습니다. 그래서 이 시스템에 메가 트렌드가 들어옵니다. 기후 변화도 있고 노령화도 있고 뭐 여러 가지가 이제 메가 트렌드가 들어오고 또 4차 산업 혁명도 있고 로봇도 있고 그다음에 아티피셜 인텔리전스도 있고 이런 것들이 다 시스템으로 들어와서 나름대로 가운데 트랜스포메이션 이네이블러스를 통해서 다음 시스템으로 넘어갑니다. 그러면 저 5가지의 경로가 일반적으로 우리가 알려진 그 경로입니다. 그래서 enabling 메커니즘을 어떻게 작동하느냐, mindset, norms and value, 그 다음에 policies and regulations, 정보의 흐름은 어떻게 할 것인가, 하나하나가 쉬운 게 없습니다. 그 다음에 financial flow, 테크놀로지가 간단합니까? 테크놀로지 하나 만들기도 얼마나 어렵습니까? 기후변화 문제를 해결할 테크놀로지가 한두 가지도 아니고 그 각각의 효과,
그 다음에 경제성, 뭐 굉장히 다른 여러 가지 영역이 있죠. 그렇죠? 또 시간도 많이 걸리죠. 결국 이 시스템을 어떤 식으로 우리가 이해하고 어떤 식으로 여기에 우리가 노력을 하느냐에 우리 승패가 달려 있다고 하겠습니다. 결국 전례 없는 이 다중 위기를 우리가 제대로 이해를 해서 결국 시스템이 어떻게 변화하는지에 대한 제대로 된 식견을 가지고 앞으로 미래 사회의 이 비즈니스 액티비티를 어떤 식으로 설계해야 될 건지 이런 쪽에 지구촌의 석학들이 또 그리고 많은 비즈니스맨들이 많은 팔러시 메이커들이 전부 다 협력을 해야 된다고 봅니다. 결국 그러다 보면 각 분야별로 패스웨이가 이제 나올 겁니다. 이 패스웨이도 그냥 정책이 하나 나왔다 그래서 자동 생성되는 게 아니고 실은 패스웨이에 대한 굉장히 고민하고 논의하고 나라 사정에 따라서 디벨롭드 컨트리하고 디벨로핑 컨트리하고 또 그다음에 여러 그 나라의 여건에 따라서 빅 컨트리하고 스몰 컨트리하고 그다음에 스몰 아일랜드 에리어하고 또 뭐 다른 나라하고 유도의 높낮이에 따라서도 굉장히 다른 여러 가지가 나옵니다. 여기에 리더십이 중요하게 작동을 할 겁니다. 제가 이 5가지의 경로에 대해서 사실은 문제점, 그동안 한 50년 동안 쌓아온 각각에 대한 문제점을 정리해 놓은 거를 사실 오늘 설명을 하려고 하는데 시간은 좀 많이 드니까 오늘은 그거보다는 아주 축약된 버전으로 간단하게 그동안 우리가 이 트랜스포메이션, 야 변해야 돼, 개혁해야 돼, 이노베이션 해야 돼 했는데 안 된 이유가 뭘까를 아주 쉬운 단어로 3가지로 정리를 했습니다. 첫째가 숏터미즘입니다. 그냥 야 당장 요거 지금 미래 볼 거 없이 지금 당장 요거 좀 하는 게 가장 중요하고 지금 뭐 먹고 살기 바쁜데. 두 번째는 잘 알다시피 가만히 있으면 되는데 뭐 그렇게 투자해서 뭐 하려고 그래. 스테이터스 퀘어가 일종의 엄청난 독재자입니다. 그거 왜 괜히 쓸데없는 짓 해가지고 평지풍파를 일으키나. 세 번째가 이 경제학이 들어가지 않고 계산을 제대로 못한 겁니다. 즉 전환 비용에 대해서 모르는 겁니다. 러시아가 우크라이나를 침공할 때 3일 또는 일주일이면 전쟁 끝날 줄 알았고 미국이 이라크 전쟁을 일으킬 때 한 300억 불 정도면 끝날 줄 알았습니다. 어떻게 됐어요? 100배 이상 시간이 소요되고 돈도 100배 이상 다 들었습니다. 그렇죠? 러시아 우크라이나는 아직 끝날 기미가 없습니다. 그렇죠? 이게 바로 우리의 예측력입니다. 코스트 오브 트랜지션 진행에 대해서 전혀 예측력이 떨어집니다. 조금 좀 넘어가도록 하겠습니다. 보통 제가 한 7시 15분까지인가요? 7시 10분, 15분. 우리가 이제 보통 정책을 많이 이야기하고 젊은 학생들이 이제 앞으로 새로운 정책들을 생성을 해야 되고 새로운 이코노믹 솔루션, 비즈니스 솔루션, 그 다음에 많은 policies and regulations를 이제 여러분들이 설계를 해야 됩니다. 그러면 보통의 경우 이제 우리들 일반적인 이 각본이 어떻게 되느냐 하면은 우리는 보통 노력한다고 합니다. 그러면서 첫 번째로 열심히 노력해가지고 first output을 갖다 드래프트를 갖다 만들어냅니다. 이거면은 괜찮을 것 같은데, 오케이, 뭐 누구야, 뭐 경제학자들이 만든 카본 텍스 시스템을 갖다가 도입하면 효과를 볼 것 같은데 일단 어디에다 대기업에다가 뭐 하면서 이렇게 합니다. 그다음에 이제 쳐다보니까 이 아웃풋이 조금 이렇게 문제가 발생하는 것 같아요. 그러다 보니까 이제 좀 고민하다가 그 다음에 가지고 있는 요 아이디어가 이제 이거 별거 아닌 것 같아. 그러다 보니까 이제 고통스러운 자각이 발생을 하고 집중적으로 또 한번 다른 거 한번 해봐야지 하고 이제 한계 돌파하려고 노력을 합니다. 그러다 보니까 긴장과 그 다음에 갈등과 여러 가지 좌절을 맡으면서 막 이제 해봅니다. 그래 너무 힘드니까 오케이, let's stop here. 그래서 컴포트 존에 그냥 안주를 하게 됩니다. 여러분, 우리가 짐에 가서 헬스 트레이닝 할 때 여러분
머슬을 갖다 만들려면 굉장히 많은 노력을 해야죠. 근데 하다 보면 너무 힘이 드니까 오케이, let me stop here. 그렇게 얘기하죠. 컴포트 존에 보통 남습니다. 그러다 보니까 노멀리 여기서 쉽게 되고 어설픈 중간 대충 결과를 가지고 정책이든 솔루션이든 뭐 R&D든 뭐 우리가 하려는 것들 대충 저기에 머물고 맙니다. 하지만 여기서 제가 두 가지를 강조하고 싶습니다. 결국 조금 더 찾아서 한 걸음 더 나가고 계속 더 나가는, 이게 사실 지금까지 모든 과학적 발명, 세계를 바꾼 여러 가지 사건 보면은 다 이 deliberate practice가 그 뒤에 다 있었습니다. 또 하나는 마지막 단계에 가면 노이즈도 있고 뭐 그만해, 뭐하러 그거 하니, 너거 안 해도 돼라는 그 악마의 속삭임이 있습니다. 그거를 견뎌내지 못하면 정책을 내놓고 나서 여기저기서 반대한다고 해서 스탑하고 안 하는 경우도 많습니다. 지속성도 없고 꾸준하지도 않고, 그렇죠? 우리가 모든 실패의 사실 근원이 다 그런 겁니다. 카본 텍스가 없어서 기후 변화가 뭐 잡히지 않고 그런 것도 아닙니다. 이 첫 번째 deliberate practice는 아주 이 expertise, 이 professionalism에는 굉장히 중요한 에센셜한 그런 겁니다. 결국 아주 이 목적을 가진 practice, 그 다음에 아주 자각을 하고 자학하면서 계속해서 기후변화 문제는 바로 이런 엄청난 노력이 들어가지 않으면 수많은 사람의 컬렉티브 인텔리전스가 모이지 않으면 해결할 수 없는 문제입니다. 그것도 그냥 단순하게 머리 좋은 사람의 이야기가 아닙니다. 실천력을 가진 거의 전 집단이 들어와야 되는 그런 문제입니다. 그래서 단순하게 just practice가 아니라 고비가 생기면 다시 한번 deliberate practice를 해서 한 단계 점핑하고 다음 단계 점핑하고 하는 그 단계를 거쳐야 되는 것입니다. 네거티브 캐퍼빌리티는 존 키츠라는 영국의 시인이 내놓은 개념입니다. 결국 굉장히 이 마지막 단계에는 노이즈도 많고 유혹도 많고 포기하고자 하는 게 굉장히 많은데 이 불확실성과 미스테리와 이 굉장히 많은 이 어려운 것들을 감내하고 참는 그 능력을 가져야 된다라고 생각을 합니다. 그게 바로 이 네거티브 캐퍼빌리티고 바로 우리가 기후 변화를 대응할 때 해야 될 일이라고 봅니다. 마지막으로 리더십을 간단하게 보고 끝내도록 하겠습니다. 어네스트 셰클턴이라고 영국의 이 사람이 남극을 탐험하는데 정말 남극을 탐험하고 싶어서 실패도 해봤는데 다시 준비를 해서 갔는데 28명이 이제 선발이 돼서 수백 명이 지원을 했는데 그중 선발을 해가지고 결국 출범을 했습니다. 그 배 이름이 아마 인듀어런스인가 그럴 겁니다. 그 배 이름이. 그래서 결국 이 남극에 가서 634일 동안 기후가 워낙 나빠서 바닷물이 얼고 또 얼고 또 얼고 해가지고 결국은 아무것도 못하는데 요건 한번 나중에 여러분들 그 사투를 보십시오. 제가 이걸 가져온 이유는 목표를 완전히 바꿔서 모든 사람을 살려야 되겠다는 그러한 전환을 한 겁니다. 우리 기후변화 위기, disaster, catastrophic situation에서 뭘 해야 될 건지 이거를 이야기해 주는 굉장히 좋은 사례입니다. 첫 번째 장에서 얘기했던 이순신 장군입니다. 한국의 네이벌 애드미럴이죠. 이 사람은 시스템을 이해한 분이었습니다. 이순신 장군은. 씨 배틀에서 23전 23승을 기록했습니다. 제페니스 네이비한테. 그래서 일본 해군들이 이순신이라는 이름만 들으면 도망가고 했던 한국을 지켜낸 수호신이었습니다. 이 사람이 했던 전략은 시스템을 이해하고 해류를 이해하고 부족함을 어떻게 커버할지를 하면서 전쟁을 했다. 기후변화 문제 마찬가지입니다. 나라마다 가진 리소스가 다르고 강점이 다르고 약점이 다릅니다. 그렇죠? 이걸 어떤 식으로 상황에 맞게 많은 국민들을 살리고 최소의 리소스로 경제적인 솔루션을 만들어낼 건가.
이게 바로 이순신 장군의 리더십의 핵심입니다. 우리는 많은 정책을 만들 때 대충 적당히 조립을 해가지고 레고 가지고 만든 정책이 저는 너무 많다고 전 세계적으로 마찬가지입니다. 기후변화와 관련된 정책에 레고 스타일의 정책, 레고로 만든 실질 정책이 아니라 레고로 만든 엉터리 정책이 99%라고 생각을 합니다. 현실입니다. 저는 기후변화 문제를 한 30년 다뤄보면서 다른 나라 정책들하고 실제로 워킹하는 건 너무너무 제한적인, 효과적인 것도 조금은 있죠. 저는 또 R&D 지원을 또 많이 하던 그런 기관을 또 맡아서 진행을 했었는데 보도는 98% 성공으로 합니다만 실제에 있어서는 그 반대입니다. 실패가 그만큼입니다. 근데 당연합니다. 그 실패를 사랑하고 끊임없이 해야 되는 그런 게 바로 우리의 기후변화 대응입니다. 포스코를 보시죠. 결국 이러한 재앙적인 시츄에이션에서 회복 탄력성을 가진 DNA를 발견한 겁니다. 엄청나게 협력하고 돕고 또 돕고 주니어하고 시니어 간에 그동안은 컨플릭트가 많았습니다. 세대 간의 갈등이죠. 제너레이션 간의 갭이 심했고 서로가 서로를 무시하기도 하고 밥도 같이 안 먹고 그러던 사람들이 하모니어스한 컨비네이션으로 한쪽에서는 아날로그식으로 이렇게 고치면 돼. 디지털적인 사고를 가진 주니어들이 그게 아니고요. 이건 이렇게 결국 물에 잠긴 모터를 살려낸 공장을 돌아가게 한 게 바로 저 세대 간의 엄청난 하모니가 이뤄낸 새로운 협주국이었습니다. 결국 정부, 지방자치단체, 협력사, 스테이크홀더들이 전부가 다 참여해서 복구에 구슬땀을 흘려서 결국 했고 회장님, 사장님부터 필드 엔지니어들에게 많은 권한을 임파워먼트 해가지고 필드 엔지니어들이 이런 상황을 관리하고 끌고 갔습니다. 나심 탈레브라는 그 유명한 미국의 아주 그 책 잘 쓰는 사람인데 그 사람이 Anti-Fragile이라는 책을 썼습니다. Anti-Fragile. 이 개념이 너무 좋아서 가져왔습니다. Fragile의 반대말이 뭘까요? 강한, 절대 깨지지 않는 이런 뜻일까요? Anti-Fragile은 그 책에서 보면 뜻이 그렇습니다. 한 번 크게 얻어맞아서 당할 수는 있는데 그걸 기회로 삼아서 더욱더 강하게 변하는 겁니다. 그게 바로 Anti-Fragile입니다. 물론 포스코 같은 경우는 1%의 포천이 있었습니다. 이 사진은 135일 만에 돌아가는 포항제철을 건너편에서 찍은 사진입니다. 이 굉장히 감동적인 자연재해에서의 복구 스토리, 이런 것들이 이제 아시아권, 그 다음에 이제 많은 나라들 또는 많은 섹터들에서 이러한 사일로에 갇혀 있는 우리의 지금까지의 비즈니스 비헤이비어, 그 다음에 팔러시, 인바이러먼트 이런 데서 이런 것들을 어떤 식으로 해결해야 될지 좋은 지침을, 가이드라인을 포스코가 남긴 거로 생각하고 오늘 여러분께 이 내용을 전하면서 1차 강의를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 오늘 강의해 주신 황진택 교수님께 큰 박수 부탁드립니다. 예. 그러면 2부로 저희가 토론을 갖도록 해서 토론 준비하는 동안 잠깐 5분 정도 쉬시는 시간을 갖겠습니다. 감사합니다. 예, 안녕하세요. 지금은 이제 토론 시간입니다. 제가 먼저 한번 제안하고 싶은 거는 지금 남은 시간이 40분입니다. 예, 그래서 40분 동안 제 생각에는 2가지 주제를 가지고 함께 논의하면 좋겠습니다. 먼저 저는 오늘 이제 강의를 들으면서 이런 생각을 했습니다. 아, 기후 위기가 정말 복합적이구나, 굉장히 심각하구나를 느껴서 우리가 토론 시간에는 이제 질의응답을 받을 생각을 했는데 제가 좀 과감하게 제안을 한번 해보겠습니다. 우리가 지금 질문할 때가 아니다, 답을 내야 할 때다, 이런 생각이 들어서 지금부터 이 강의를 듣고 우선순위가 뭘까, 무엇을 해야 되지? 나라마다 다 다를 것입니다. 그래서 한번 각자가 오늘 강의 듣고 나는
이 부분이 중요하다고 생각해. 이렇게 해야 될 것 같다라는 입장을 얘기해 주면 좋을 것 같아요. 그러니까 질문도 좋지만 질문보다는 이게 우선이야, 이게 급해, 이렇게 말해주면 훨씬 좋지 않을까 싶습니다. 그래서 우선 오프라인부터 여기 오신 분들이 오늘 강의를 듣고 내 입장에서, 우리나라 입장에서는 이게 급하다, 이거부터 해야 된다라는 이야기를 한 15초 정도로 짧게 얘기해 주시면 좋을 것 같습니다. 우선 저부터 시작하겠습니다. 저는 이제 오늘 강의를 들으면서 기후 위기하고 경제 위기가 두 개가 있잖아요. 근데 저는 비즈니스가 먼저입니다. 먹고 살아야 된다고 생각해요. 먹고 살아야 되고 국제 경쟁력을 유지하는 게 먼저입니다. 국제 경쟁력을 유지해야 되는데 서스테너빌리티, 기후 위기를 무시할 수는 없죠. 그래서 저는 경제 문제, 비즈니스가 먼저이고 그를 지속적으로 하기 위해서는 기후 위기를 함께 봐야 된다. 다만 하나 더 추가하자면 디지털 트랜스포메이션이잖아요. 챗 GPT가 있고 인공지능이 있지 않습니까? 그래서 저는 디지털 트랜스포메이션을 통해서 이 두 문제를 동시에 해결할 수 있는 방법은 뭘까? 이게 저는 중요하다는 생각입니다. 이렇게 한번 제가 말씀을 드려봤습니다. 그럼 오늘 현장에 참여하신 분께서 먼저 이 강의를 듣고 나는 이게 중요한 것 같아, 요거 급한 것 같아, 이렇게 한번 얘기를 해주시면 좋겠습니다. 맨 먼저 프레드릭 슈퍼 소장님부터 한번 말씀해 주시기 부탁드리겠습니다. 예. Yeah, first of all, thank you very much, Professor Wang, for the interesting presentation. I've learned a lot, and it made me also a bit worried because, yeah, the facts are actually clear, but getting it again is eye-opening in a way. Again, even though, of course, we all know that it's a pressing issue. Yeah, what I get from this presentation is that we really need to find a good balance between the short-term issues and the long-term issues. Because, of course, the short-term issues are also very pressing. Scarcity of food or food crisis is, of course, very endangering for a lot of people in this world. And it's very difficult to find the right balance between solving the short-term issues, but also having this big essential threat of climate change tackle that as well. Because, as you said, in the end, it will all end up in a poly crisis, and they will all sum up in something worse. So thank you very much. I don't have any solution. I'm sorry. This is like, I don't have a silver bullet. It's the most pressing issue of our time. So I have to apologize. I don't know an answer. 예, 감사합니다. 그 단기적인 식량 문제와 장기적인 기후 위기의 균형이 중요하겠다는 말씀이었고요. 여기 계신 분 세 분의 의견을 듣고 우리 교수님 코멘트를 듣도록 하겠습니다. 잠깐만, 예, 말씀해 보시죠. 예. Thank you very much for your presentation. I'm Mukarram Somwa. I'm from Uzbekistan. And currently we have been discussing this topic a lot. And as he said, there is no solution. Coming from developing country, I think it's very problematic because most of the time developing countries are like criticizing developed countries who are trying to overcome the climate change by saying that, oh, you benefited on that time, but let me benefit too on the cheaper price. So I think the easiest solution for now is to simply educate the people, but as you say, the businesses might not agree with that, especially in the developing countries. So the only thing I can do is like educate the younger generation, and with the visuals like we did today, and yeah, but there is no specific clear solution that we can succeed at, unfortunately. Thank you. 감사합니다. 우즈베키스탄에서 오셨고요. 좋은 질문입니다. 우리가 개도국 입장에서 우리가 손해를 보는 거 아니냐라는 불만이 당연히 있고요. 이 공평한 거냐, 그렇죠? 두 번째는 그러다 보니까 이제 인식의 변화, 교육의 변화가 필요하고 특히 기업들 입장에서 내가 지금 경제가 먼저인데 이걸 내가 희생해야 되냐라는 그런 관점이 있을 수 있다는 말씀 감사드립니다. 한 분만 더 말씀 여쭙겠습니다. 독일에서 오신 우리 여학생. 예. Hello, my name is Jasmin Schünemann and I'm actually an exchange student from the University of Stuttgart in Germany.
and I'm studying German and English to become a high school teacher. And I think I could count as a person belonging to the younger generations, and I was actually quite shocked when I heard that climate change, of course, is a very pressing issue, but that actually the change has to happen now, and that within 900 years our situation will look very, very bad. It was very frightening to me personally, and I do not have a specific solution for this, but I plan to actually implement climate change also in the discussion of literature itself, German language, English language. This is also why I do an exchange to deliver possible views on climate, for example, or like how my country approaches this situation in like small steps, for example, or like in some ways that other countries do not do it. And I think that climate change can be addressed in any form and in any discipline. Yes. 네, 감사합니다. 당장 해결책이 필요하다. 그리고 오늘 저는 이런 기회가 지금 11개, 13개 국가에서 왔잖아요. 이게 이제 정상회의처럼 느껴져요. 각국의 정상들이 모여서 각국의 입장을 말하고 또 우리가 또 이게 협상도 하고 협력도 해야 되는 그런 입장이잖아요. 그래서 서로의 정보를 공유하고 인식을 공유하고 의견을 하는 그런 좋은 자리라고 생각을 하고요. 아까 말씀해 주신 대로 논문이나 이런 걸 같이 읽으면서 여기다 인식이 중요하다라는 말씀이셨습니다. 요 세 의견에 대해서 교수님께서 간단하게 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 네, 너무 세게 이야기를 한 게 아닌가 하는 그런 생각을 합니다. 그래서 너무 위기를 강조하지 않았나, 그러다 보니까 너무 급한 문제로 인식은 됐는데 뭘 해야 되지? 라는 여기 솔루션에서는 사실은 우리가 단계적으로 짚어야 될 여러 가지 그 길이 있습니다. 지금까지 기후변화 문제가 나온 이래로 개도국들, 그다음에 선진국의 책임, 그다음에 개도국들의 기술과 자금의 도움, 이런 것들이 항상 논의는 돼 왔습니다만은 실제적으로 제대로 된 성과를 만들어내지는 못했습니다. 그다음에 의미 있는 리덕션도 만들어내지 못했습니다. 그리고 이 문제를 해결할 킬러 테크놀로지라고 할까요? 아주 그냥 뭐 제대로 된 핵심 테크놀로지도 아직은 지금 저희도 갖고 있지는 않습니다. 그래서 그동안 이제 에너지 효율 또는 뭐 화석연료 안 하는 거, 탄소세, 그다음에 에미션 트레이딩 시스템, 뭐 많은 그런 시도들을 해오고 있습니다. 그러면서 한쪽에서는 이제 원자력 발전을 그러면 확대해야 되는 거 아니냐. 그다음에 R200을 하면서 기업과 금융기관들의 참여를 늘려야 되는 거 아니에요. 물론 다 효과적이고 전부 다 필요합니다. 그런데 이제 저희가 아까 교육 문제도 이야기했고 그다음에 단기와 장기 문제도 이야기했고 하여간 모든 문제가 얽혀 있기 때문에 한꺼번에 모든 걸 해결할 수는 없다라는데, 그리고 일단은 문제 해결의 장으로 어린아이부터 주부, 그다음에 학생, 정치가, 의회, 그다음에 특히 이제 기업, 또 기술 개발하는 과학자, 모든 분들이 각 분야에서 이제 각오를 새롭게 하고 저는 마인드셋을 완전히 바꿔야 된다라고 생각을 하고 있습니다. 앞으로 글쎄요, 제가 오늘 이야기한 게 시간이 너무 짧다. 그래서 적어도 한 뭐 지금부터 의미 있는 리덕션을 만들어내지 못하면 파국이다 이렇게 얘기합니다만은 뭐 기술이 없고 당장 커다란 효과를 줄 수 있는 게 없고 코스트 오브 리빙이 이렇게 전 세계적인 이슈가 돼 있는데 당장 못 사는 나라에서 석탄을 떼지 말라고 하면은 뭐 그건 당연히 살지 말라는 이야기하고 똑같은 거 아니겠습니까? 그래서 현실적으로 이제 교육이든 기술 개발이든 그다음에 정책이든 제도든 많은 이네이블러들을 이제는 정말 크리티컬하게 다시 한번 리뷰를 해봐야 되겠다. 그리고 선진국이 후진국을 도와줄 수 있는 거,
또 개도국 입장에서 나름 할 수 있는 거. 저는 마지막에 제가 포스코의 복구 사례를 이야기하면서 실질적으로 이렇게 하면서 복구하는구나. 이거는 미리게이션은 아닙니다. 어댑테이션에 이제 굉장히 큰 하나의 이제 복구 쪽이죠. 리질리언트한 복구 쪽인데 나름대로 우리가 이렇게 뭉칠 수도 있구나. 이렇게 집단 지성을 할 수가 있구나. 문제가 생겼을 때 하지 말고 문제 생기기 전에 그러면 어떻게 우리가 이 새로운 뭉치는 힘을 낼 수 있을까? 지금의 섹터럴리즘, 사일로에 갇힌 우리의 정책, 나름대로 이기주의 이런 것들을 어떤 식으로 기후변화 위기를 갖다 볼 수 있고 그래서 아까 우즈베키스탄에서 오신 분 또 독일에서 오신 분 말씀하신 것처럼 정말 교육을 통해서 그리고 홍보를 통해서 인포메이션 플로우를 제대로 함으로써 사실은 파이낸셜 플로우하고 테크놀로지보다 더욱더 사람들을 뭉치게 하는 그런 효과가 있을 거라고 생각을 합니다. 따라서 지금 우리 아주 긴박한 상황을 조금 더 많은 사람들하고 쉐어를 하고 이 공유하지 않으면 적어도 긴박감이 유지되지 않겠다. 단순하게 어떤 영화에 나오는 피해 사례처럼 뭐 하고 그냥 지나가는 이런 식으로서는 더 이상의 미래는 없겠다. 따라서 그런 쪽으로 앞으로 이제 기후변화 협약이든 또는 우리의 이제 미래를 담당하는 그런 팔리시 메이커들이 새롭게 팀워크를 새로 짜야 될 거라고 생각을 합니다. 예, 답변 감사합니다. 저도 그동안 왜 그렇게 노력을 했는데 우리가 잘 안 됐을까? 그 이유 중에 하나를 저는 이제 거버넌스 우리가 잘하고 있었나? 그 결정을 누가 했지? 어떻게 결정했지? 라는 거에 전 질문을 항상 합니다. 우리가 의사결정하는 방식을 바꿔야 되는 거 아닌가? 우리가 전문가만 믿으면 되나? 정치가만 믿으면 되나? 그 생각입니다. 그래서 우리가 당사자로서 아시아 국가들은 어떻게 우리가 협상하고 있죠? 아시아 국가들 여기 오신 우리 13개 국가들은 어떻게 이야기를 하고 있죠? 그걸 남이 해줄까요? 내가 해야 될까요? 라는 질문을 저는 하게 됩니다. 그럼 두 번째 질문으로는 지금 헥터라는 분이 온라인에서 준비하고 계시고요. 그 다음에 이제 현장에서는 한국 남자분 여기 손 한번 들어 질문 한번 해주시고 그 다음에 오늘 세계 글로벌 시민 대화의 주제를 기후 위기로 잡아주신 우리 김선욱 이사장님께서도 한번 말씀해 주시면 좋겠습니다. 그래서 두 번째는 먼저 헥토가 질문하시고 한국 남학생 해주시고 그다음에 우리 이사장님 세 분 질문 듣고 의견 듣도록 하겠습니다. 헥토 씨 나와주시죠. Hello. Can you hear me? Hello. Hello. Oh, okay. So my question is, as climate change is becoming increasingly dire and irreversible, especially in the 21st century, so what should we do? Should we try to mitigate it, and is it even possible to mitigate it, or should we just embrace the new reality that climate change is incurable and start adapting to it? So that's my question. Yeah. 헥토르 씨 잠깐만요. 제가 얼굴이 안 보여서 카메라 한번 켜주시겠습니까? 가능할까요? I'm sorry, but my camera is broken, so it's very 알겠습니다. unfortunate. 예, 알겠습니다. 예, 그러면 질문 한 번 더 마무리해 주시겠습니다. 고맙습니다. 예, 질문 마무리 하셨을까요? 네. 예, 좋습니다. Yes. Yeah. That's my question. Thank you. 예, 그러니까 기후 변화의 감축이 가능하겠느냐, 기후를 완화할 수 있겠느냐라는 질문으로 이해했습니다. 그러면 우리 현장에 계신 한국 남학생. 네, 안녕하세요. 저는 한국에서 온 신준혁 학생이고요. 저는 작년에 독일 괴팅겐 대학교에서 분자 생명과학 석사를 하고 잠깐 한국에 있습니다. 그리고 제가 일단은 너무 좋은 프레젠테이션 감사하다고 말씀을 드리고 싶고요. 제가 교수님의 프레젠테이션을 듣고 또 저희 회장님이랑 학생분의
질문을 들으면서 종합적으로 했던 생각이 단기적과 그 장기적 해결법에서 우리가 할 수 있는 근본적인 것은 무엇일까 이 생각을 한번 해봤어요. 그거는 교육과 그리고 또 저희 그 개인적인 레벨에서의 실천과 혹은 그 전에 그 awareness 그리고 사람들의 주의 이런 게 좀 필요하지 않을까 이런 생각이 많이 들었습니다. 요즘은 그 소셜 미디어의 시대니까 이런 걸로 기후 변화의 위기의 awareness를 저희 젊은 사람들 사이에 좀 늘려나가는 게 중요하다고 생각을 하고요. 물론 그 정부 차원이나 그 사회적 차원에서의 해결책을 찾는 것도 중요하겠지만 그 전에 가장 기본적으로 저희 개인적인 레벨에서 해결책을 찾아갈 수 있는 그 방향으로 나아가는 게 저는 그 awareness와 그 다음에 사람들의 attention 이게 중요하다고 생각을 했습니다. 네, 감사합니다. 예, 감사합니다. 생명공학 전공하시고 개인 입장에서 실천할 수 있는 첫 번째가 SNS를 통한 정보 전달, 공유 이 부분이라고 말씀해 주셨습니다. 그리고 세 번째로 김선욱 이사장님 의견 듣겠습니다. 네, 오늘 황 교수님 강의 너무 잘 들었습니다. 저희가 이 주제가 굉장히 심각한 문제고 모두가 협력해서 잘 풀어야 될 과제라는 거는 알지만 굉장히 이제 어려운 상황인 거를 오늘 선생님 강의를 통해서 알게 됐는데요. 특히나 이제 포스코의 지난해에 그 재해에 대해서 어떻게 잘 협력하면서 극복했는가에 대한 사례가 그러니까 문제가 오기 전에 예방할 수 있는 그런 협력의 그 상황이 벌어지면 좋겠다는 말씀이 굉장히 귀하게 여겨지고요. 작은 경우이더라도 어쨌든 우리가 이 문제의식을 갖고 실천하는 게 중요할 거라는 생각이 듭니다. 그러니까 뭐 정부 차원도 또는 기업 차원도 또 일반 시민 한 사람 한 사람들의 차원에서의 작은 실천이 모여져야만 이제 이것은 극복할 수 있는 문제이기 때문에 오늘 문제인식을 주신 거에 대해서 감사드리고 또 저희가 계속해서 이어나갈 오늘 세미나가 7월에는 기후위기와 소비라는 주제로 이어질 거고 또 8월에는 순환경제 관련한 세미나로 그리고 마지막 10월에는 청년기 교류와 청년들 간의 교류와 실천의 장이 될 액션 워크숍이 있을 예정이잖아요. 그래서 저희가 이제 오늘 다 한 번에 이 강의와 세미나로 끝나는 것이 아니고 쭉 이어서 좀 더 깊이 있는 논의를 하고 그리고 그런 각기 자기들이 속한 집단이나 개인적인 그런 그 실천의 어떤 방안을 만들어 보는 그런 워크숍까지 이어지기 때문에 구체적인 어떤 실천 전략이 만들어지지 않을까. 그리고 교수님 강조하신 거에서 정말 시간이 많지 않다. 여기에 대한 위기감은 저희들이 가져야 될 것 같아요. 그리고 특히나 지금 그 모든 기업들이 ESG와 관련해서 환경에 관련되는 많은 그 정책도 세우고 있고 또 실천하려고 노력도 하는데 어떤 분 말씀대로 기업들의 태도가 한 3가지가 있다 그래요. 그러니까 이 ESG와 관련되는 여러 가지 정책들을 기업에 대한 하나의 규제로 느끼는 기업들이 있고 또 하나는 하라 그러니까 마지못해서 하는 척하는 단계. 그다음에 정말 3번째 단계는 투자자와 또는 이해관계자들로부터의 어떤 그 평가에 진심을 담아서 정말로 생산과 소비와 모든 과정에서 이 과정 환경 문제를 지키려고 실천하는 기업. 그러니까 모두가 이런 3단계까지 가면 아마 이 문제가 해결되지 않을까. 그것을 지켜보는 건 기업더러만 하라는 게 아니라 기업에 투자하시는 분들도 또는 기업의 작은 주주들도 또는 그 소비자들도 함께 해야 될 문제이기 때문에 저는 실천을 강조드리고 싶고 그런 의미에서 오늘 황 교수님께 우리나라의 이 실천의 단계에 이 시민들의 의식은 어느 수준으로 보시는지 하나 질문드리고 싶습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 여러 가지 좋은 말씀 해주셨습니다. 저는 이제 오늘 그 포스코 청암재단하고 독일의 프리드리히 나우만 재단하고 만든 이 행사가 저에게 굉장히 의미로 다가오는 거는 이 화두였거든, 2가지였거든요. 미래 공동체의 미래를 우리가 설계한다라는 거예요. 바이 어스예요. 그러니까 이게 우리가 설계하는 거죠. 누가 다른 사람이 하는 게 아니라 내가 설계한다라는 거. 2번째는 행동하자. 이 2가지가
가장 키워드입니다. 우리 세미나에. 그래서 2023년을 기후 위기로 잡으셨고 그걸 쭉 1년에 이 하나씩 소비자 입장에서 투자자 입장에서 쭉 살펴본 다음에 마지막에 워크숍까지 가는 이 프로그램을 만들어 주셔서 감사드리고요. 그다음에 이제 ESG까지 말씀하시면서 ESG에서 기업들이 그렇게 할 수 있도록 투자자 입장에서 또는 소비자 입장에서 함께 가자는 말씀까지 감사드립니다. 그럼 세 가지 아까 이제 그 우리가 인식의 변화 젊은 세대로서 그다음에 아까 우리 헥토르 씨의 질문까지 해서 교수님께서 답변 주시면 감사하겠습니다. 네, 질문 감사합니다. 우리 저 헥토르 씨께서 그 완화가 가능한지, 이제 그 완화가 불가능하다면은 어댑테이션 쪽으로 바로 뭐 해야 되는 거 아니냐 이런 질문까지 이제 해주신 걸로 봅니다. 완화를 포기할 수는 없습니다. 굉장히 사실 그게 이제 over the 10 years number one ranked 된 게 바로 mitigation failure입니다. 그렇죠? 그래서 이 정말 이 감축을 하지 않으면 소위 말해서 우리 앞으로 어떻게 보면 롱텀에서는 답이 안 나오는 거죠. 왜냐하면 그대로 계속해서 CO2가 대기 중에 공급이 된다면 아무리 이쪽에서 어댑테이션을 잘 하고 에어컨을 설치하고 막 많은 인프라를 깐다고 해도 계속해서 올라가는데 온도는 그렇죠? 3도, 4도, 5도 올라가면은 계속해서 위기는 또 위기를 낳는 거니까 병행을 해야 되는 건 틀림없습니다. 다만 미티게이션 하는 거에 대해서는 이제 고통이 따릅니다. 첫째, 돈이 많이 듭니다. 그래서 많은 투자를 해야 되고 유발 요인을 이제 막아야 되는데 당장 그 돈을 들어가게 하기 위한 인센티브 시스템이나 제도 설계를 굉장히 치밀하게 해야 됩니다. 그것도 개도국 또는 중진국, 선진국별로 또는 산업별로 굉장히 다릅니다. 포항제철만 해도 지금 CO2를 덜 배출하기 위해서 한국 CO2 배출의 13%, 14%를 포항제철이 하고 있습니다. 엄청나죠. 8천만 톤을 CO2를 바깥으로 내고 있는데 이걸 수소 환원 방식으로 바꿔보려고 굉장히 노력을 합니다. 넘어야 될 산이 굉장히 많습니다. 하지만 미티게이션을 포기할 수는 없습니다. 물론 어댑테이션은 지금 못 사는 나라일수록 좀 가난한 또는 이런 디벨로핑 컨트리에서는 당장 눈앞에 물이 넘치고 재해가 오기 때문에 막아야 되는 거예요. 당연히 그래서 단계적으로 수준에 따라서 굉장히 많은 정책들이 일단은 시도되면서 남아있는 숙제들을 연결해가는 그런 또 하나의 인센티브 시스템을 연결하는 이런 노력을 해야 될 것 같고요. 우리 신중훈 선생님인가요? 그 현장에서 질문하신 게 뭐 공공의 저기를 너무 포기할 필요는 없습니다. 개인적인 노력을 하고 하되 개인의 노력이 공공의 컬렉티브한 어떤 팔러시 메이킹으로 넘어가도록 힘을 써야 되고 거기 우리가 하나의 노력을 해서 사실은 시민 활동, 시민 노력으로서 정책을 바꿔가는 노력을 해야 훨씬 더 효과가 큽니다. 그리고 시민들의 보이스가 결국 일렉션에서 이 선거를 통해서 이제 다시 또 나오는 거고, 그렇죠? 그래서 뭐 녹색과 관련된 공약, 기후 변화와 관련된 거를 한 사람들이 결국은 또 다시 정치에도 나서고 나름대로 기술 지원도 하게 되고 하는 선순환의 구조를 개인이 밀고 주장하고 만들어내야 됩니다. 그냥 적어도 공무원 또는 정치가들이 그걸 만들어낼 수는 없습니다. 주부들, 학생, 젊은 사람들이 우리 미래를 위해서 그걸 만들어내야 된다고 생각을 합니다. 그다음에 우리 김 이사장님 말씀하셨던 우리나라의 뭐 간단하게 시민들의 수준이 과연 어떤 정도냐라고 말씀을 하셨는데 부분적으로 제가 이제 제주에서 있으면서 초등학교 교육을 얼마 전부터 나가기 시작했습니다. 너무 아름다운 제가 이 느낌을 갖습니다. 어린 아이들하고 키우는 학부모들하고 이분들이 이렇게 생각을 하는데 다른 한편으로 풍력 발전을 세우겠다는 저 현장에 저쪽에 대정 같은 데 가보면 주민들의 반대는 주민들의 수용성은 엄청나게 낮습니다. 그리고는 전부 다 요구하는 거는 이제 어떤 경제적인 컴펜세이션하고의 이제
이 바터를 바게닝하는 그런 단계에 와 있습니다. 그래서 실질적으로 주민이라고 그래도 과연 기후 변화를 위해서 처음부터 이렇게 코어 팀으로서 해야 될 주민 또 그런 세력도 있고 나름대로 지역의 이익을 대변하는 주민들도 있고 산업에 종사되어 있는 사람들도 있습니다. 따라서 시민들의 수준이라고 일관적으로 얘기하기보다는 지금 저희가 과연 교육이나 그동안에 정치적으로 들였던 노력이 EU나 이런 유럽의 선진국들이 받아들이는 재생에너지에 대한 수용성, 그 다음에 어떤 세금이나 어떤 부담이나 전기료나 이런 것들에 대한 수용성 이만큼 과연 우리가 가 있는가? 거의 가 있지 않다고 생각합니다. 그런 측면에서 좀 더 커다란 홍보가 이제 긴박한 그러면서도 리얼하고 솔직한 홍보가 필요한 시점이라고 생각을 합니다. 시민들은 제가 보니까 학부모들은 너무너무 자세가 잘 돼 있어요. 그래서 적어도 우리가 젊은 학교를 통해서 적어도 시민 의식을 바꿔가는 중심으로 해야 돼요. 노인 사회에 가보면 저는 그 중에서 결국 대장은 누구냐면 청년 회장입니다. 젊은 부녀 회장입니다. 이 사람들의 의견에 결국은 나이 많으신 분 또는 경제적 이익을 앞세우던 분들도 결국은 다들 뜻을 따라줍니다. 따라서 젊은 사람들의 기후변화에 대한 의지하고 앞으로 하려는 그러한 굉장히 태도가 중요하다고 생각합니다. 예, 답변 감사합니다. 지금 온라인에서 두 분의 질문이 들어왔습니다. 아이니 무스타파님하고요. 압디라 힘님이 두 분이 질문을 하셨습니다. 먼저 가능하시면 카메라 켜주시고요. 아이니 무스타파님 질문을 해주시고 두 분 질문하고 우리 현장에 계신 모자 쓰신 분 여기 예, 한 분 질문 부탁드리겠습니다. 예. 먼저 우리 아이니 분 예, 질문해 주세요. Hello, can you hear me? Okay, so 안녕하세요. 저는 아이니입니다. 저도 말레이시아에서 왔어요. So basically, I'm a student from Malaysia. I have a simple question to ask, which is, I understand through the IPCC reports and the statistics shown that basically the global warming issue is kind of irreversible and it leads to public crisis. However, I'm just wondering in a smaller scale, like, is there anything that can be done to reduce the huge margin? Because let's say small efforts, if it's being accumulated, somehow it can cause a change in a larger scale. So will subtle activities like planting trees, deleting emails, and the annual Earth Hour event, does those events actually reduce carbon dioxide emission? And if it is being cultivated among youth, will it actually have a difference in somehow changing the global warming situation? And another one will be due to the increase of infrastructure in Malaysia as well. So if there is demolishing of unused infrastructure in order to build Central Park, will this initiative also contribute to reducing the margin of global warming? That's all my question. Thank you. 감사합니다. 질문 감사합니다. 말레이시아에서 그 아이니 무스타파님의 질문이었습니다. 저도 이 질문을 하고 싶었는데요. 우리 뭐 할까요? 저는 이제 오늘 발표하신 분도 교수님 뭘 실천하실 건가요? 라고 질문하려고 했거든요. 근데 이분도 젊은이로서 내가 당장 작게 실천하고 싶다. 근데 아주 좋은 목표를 해주셨어요. 작게 실천했지만 세계적인 파급력을 가지는 걸 뭐 하면 좋을까요? 라는 질문입니다. 작게 시작할 수 있지만 그 작은 시작이 세계적인 파급력을 가질 수 있는 게 무엇일까요? 라는 질문이면서 이제 우리가 개발하면서 공원이나 인프라 쪽도 말씀해 주셨습니다. 감사합니다. 그 다음 우리 압디라 힘님 가능하실까요? 예. Yep, good afternoon. So my name is Ibrahim. I'm from Kazakhstan. So it has like a simple question. So before I like made some research about this theme, and I get it that will be like still in the future like becomes disruption, equality, social justice, access to finance. But at the same time, it has a question: what is some potential challenge and opportunities in transaction to a low carbon economy, and how can we ensure just transactions? So,
that what some potential changes and opportunities relating to low carbon economy, especially, and how we can ensure just transitions that minimize negative impacts on renewable communities and worker and the world economy, especially like Kazakhstan, Libya, Central Asia, totally. So thanks for answer. 예, 죄송합니다만 그 압디라힘님 제가 지금 통역이 좀 잘 안 돼서 못 들었는데 짤막하게 한 번만 다시 해주실 수 있을까요? 괜찮을까요? 예. No, just like just so I have like a simple question. We can like ensure just transactions that minimize negative impacts on vulnerable communities and workers in developed economy like Kazakhstan, maybe Uzbekistan, and Central Asia totally. Usually has like economy just growing, and we don't like know a lot of about their SDG principles. So we're just interested about that, how we can like ensure this. Thanks. 예, 질문 감사합니다. 그 경제적인 관점을 고려하면서도 그 영향을 줄이면서도 기후위기를 해결할 수 있는 방법이고 그 정의로운 전환이라는 말씀을 하셨어요. 그러니까 정의롭다라는 건 변화하는 과정에서 양쪽의 입장을 다 고려할 수 있는 그 정의로운 전환을 어떻게 할 수 있을지가 궁금하다. 질문 감사드립니다. 마지막으로 우리 현장에 계신 분, 예, 질문하고 받겠습니다. 예. First of all, thank you for your presentation. My question is about like when we offer some kind of like economic solutions or any kind of solutions for like a exact problem. So as my major is environmental engineering, so I'm a little bit familiar with solutions that we offer for climate change. But most of them is globalized, not adapted depending on the countries or maybe according to the region. So in general, we just offer to reduce or stop using the fossil oil, and as alternative, we recommend using the alternative ways of like a energy source. But not all kind of like alternate energy source is not usable or cannot be adaptable depending on the like region and country. So is there should be like a plan A, plan B, that kind of like a different plans or the solutions depending on the country or depending on the region? That's my question. 감사드립니다. 환경공학을 전공하셔서 많은 지식을 알고 계시고 그다음에 이게 어떻게 차별화된 전략을 어떻게 가져가야 될 거냐 아니면 어떻게 가는 거냐 근데 저는 사전 질문에서 재미있는 질문을 발견했습니다. 그 질문이 뭐였냐면 한국은 왜 한국의 실패 사례를 알려달라는 거예요. 한국이 실패한 사례를 알아서 우리나라에서는 실패하고 싶지 않다 이렇게 말씀해 주셔서 저는 굉장히 인상적이었거든요. 근데 저는 제가 한국도 잘한 부분이 있는데 실패한 것 중에 하나의 이유가 소통을 안 해서라고 생각을 했어요. 그러니까 정책을 할 때 우리는 NGO라는 환경단체의 입장이 있고 산업계의 입장이 있는데 이게 이제 정부가 바뀔 때마다 이게 움직이는 거예요. 그러다 보니까 환경단체 입장을 너무 들어주면 이게 우리가 목표가 너무 높아서 문제고 또 산업계 입장에서는 당장 국제 경쟁력이 달려있는 문제이기 때문에 이게 또 안 되는 부분입니다. 근데 이 둘이 어떻게 소통을 해서 적절하게 아까 말한 차별화 포인트에서 적절하게 어느 수준을 어떻게 할지에 대한 논의가 공론화되지 않아서 많은 실수를 하지 않았을까라고 저는 생각이 들었거든요. 근데 그 질문입니다. 어떻게 차별화하게 접근할 것이며 그런 질문 감사합니다. 교수님 요 세 질문을 묶어서 한번 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 지금 시간이 54분이네요. 그래서 답변을 혹시 더 질문하실 분이 계시면 손을 들어주시면 한두 분 더 하고 답변 한번 짧게 부탁드리겠습니다. 답변을 짧게 해야 되겠는데 제가 잘 알면 답변이 짧아지는데 아마 해법이 복잡하거나 머릿속이 복잡할 때는 말이 괜히 길어지게 되어 있습니다. 짧게 하도록 노력해 보겠습니다. 아까 작은 움직임으로 만들 수 있는 게 과연 뭘까요? 하면서 말레이시아인가요? 그쪽에서 오신 분 말씀하셨고 도시 개발하고 이런 거를 말씀하셨는데 이 젊은이들의 노력은 그 자체로 저는 굉장히 귀하다고 생각을 합니다. 그 자체가 효과가 크고 작고를 따질 게 아니라 젊은이들의 그런 움직임이 사실 몇 개가 서로 묶이면
그 자체가 굉장히 큰 반향을 일으키는 경우가 많습니다. 그러면서 지금 보면은 기후 변화가 굉장히 오래된 이슈처럼 하다 보니까 매너리즘에 빠져서 별로 그렇게 또 그 얘기야라는 이야기를 하는 경우가 있습니다. 그런데 사실은 지금 우리가 먼저 나는 젊은이들에게 뭐라고 그럴까, 제가 부탁하고 싶은 거는 새로 나온 너무너무 좋은 보고서가 올해 집중적으로 나왔습니다. 그게 이제 월드 이코노믹 포럼하고 그 다음에 IPCC 보고서하고 그 다음에 보험사 보고서들 지금 굉장히 심각한 상황으로 가는 거를 젊은 사람들이 이해를 하고, 아니 이런 상황인데 우리나라는 왜 지금 이 상태에 머물러 있는 거야라는 거를 어떤 형태로든지 간에 액티비티를 통해서 조그마한 그런 활동을 통해서 전달을 해야 된다라고 생각을 합니다. 그래서 SNS를 통하든 그 다음에 다른 어떤 효과적인 걸 통해서 뭐 뉴스페이퍼든 뭐든 학내든 이런 쪽을 통해서 어쨌든 홍보와 어웨어니스를 굉장히 노력을 하는 게 1차적으로는 굉장히 좋은 것처럼 보이고요. 그 카자흐스탄에서 오신 분은 이제 vulnerability하고 이제 그런 쪽을 좀 얘기를 해주셨는데, 저는 그쪽에서 하기 위한 그 성공의 어떤 하나의 그 견인차로서 인클루시브니스를 좀 생각을 해봅니다. 그래서 카자흐스탄이나 또는 어떤 이 막 디벨로핑하는 이런 데들은 Climate Resilient Development라는 말이 있습니다. 그래서 헬스 시스템이나 또는 기타 여러 가지 그 뭐 보건 문제, 그 다음에 SDG와 같이 가는 문제, 또 주민들의 교육과 같이 가는 문제, 역량 형성, 캐퍼시티 빌딩과 같이 가는 문제에서 소위 말해서 단순하게 어떤 여기에 에너지 저감 또는 CO2 저감만이 아니라 그 저감을 통해서 동네 사람들과 같이 새롭게 향상될 수 있는 그런 발전이 바로 소위 말하는 인클루시브니스입니다. 그런 인클루시브니스를 카자흐스탄도 그렇고 지금 들어오는 데는 더욱더 도입해야 되지 않나. 중국이 현재 석탄도 쓰고 합니다만 금융 부분에 있어서는 플라스틱 카드로 바로 넘어갔고, 그 다음에 플라스틱 카드를 넘어서서 뭘로 갔죠? 바로 금융 결제 시스템을 일렉트로닉으로 바로 넘어갔습니다. 마찬가지로 점핑이 가능합니다. 기후변화에서도. 저희가 남들이 갔던 실패 사례, 남들이 갔던 길을 완전히 어떻게 보면 바이패스로 가는 겁니다. 그런 식으로 새로운 패스웨이를 만들어가는 거를 젊은 사람부터 또 내 나라 형편에 맞게 만들어가야 된다라고 생각을 합니다. 네. 네. 마지막 질문은 플랜 A, 플랜 B를 하면서 이제 국가별로 다르게 가져가야 되는. 저는 국가별로 다른 정책이 당연히 필요하다고 생각합니다. 절대 같은 정책이 같은 효과와 같은 그 저기를 이룰 수는 없다라고 생각합니다. 그리고 어차피 어댑테이션 할 때 보면 집집마다 사실은 다르고 뭐라고 그럴까요? 마을마다 또는 완전히 다른 형태의 어댑테이션, 다른 형태의 전략과 정책이 필요합니다. 따라서 같이 전체적으로 가는 것도 일견 생각하되 로컬리 이 통할 수 있는 그러한 이 대응과 플랜을 가져가야 된다고 생각을 합니다. 예, 고맙습니다. 지금 우리가 이제 이 세미나를 진행하면서 앞으로 어떤 방향으로 가면 좋을지에 대한 설문조사가 있습니다. QR코드를 보시고 설문조사를 꼭 해주시면 그 내용을 반영해서 다음 세미나에 반영하도록 하겠습니다. 그리고 이제 우리 끝나는 마지막에 그 카메라를 다 켜고 온라인이랑 같이 사진을 찍으면 좋거든요. 그래서 지금 가능하시면 카메라를 다 켜주셔서 모두 함께 사진을 찍을 수 있도록 도와주시면 감사하겠습니다. 자, 그럼 오늘 일단 그 설문조사와 카메라 켜주시길 부탁드리고요. 오늘 발표해 주신 황진택 교수님께 마지막 1분 30초를 드릴 테니까 마지막 메시지 하나를 부탁드리겠고요. 저도 무엇을 실천할 것인가라는 부분에서 저도 앞으로 저는 이제 소통이 중요해서 그 소통을 기업인, 비즈니스, 정책, 기술을 하는 사람끼리 모여서 끊임없이 소통하면서 새로운 방식으로 소통하는 방법을 연구하겠습니다. 저의 각오였습니다. 교수님 1분 얘기해 주시고 그 사이에 카메라 켜주시면 좋겠습니다. 1분만 짧게. 예. 네. 마음, 의지,
그다음에 어떤 욕심 이런 것들 뭔가 잡아야 되겠다는 건 있습니다만 그것의 가장 기본이 되는 힘은 저는 전문성이라고 생각합니다. 그래서 이 엑스퍼타이즈를 학생이든 또는 어떤 정치가든 의회든 기술자든 모든 사람들이 분야에서 전문성을 가지고 지구의 가장 큰 문제를 잡겠다. 그걸 통해서 남들의 행복에 기여하겠다. 이거는 아리스토텔레스의 가장 기본되는 행복론입니다. 결국 이 전문성을 가지고 세상을 유익하게 하는데 내가 기여하려면 전문성이 어떻게 돼야 됩니까? 상황을 파악하고 가장 좋은 수단과 기술과 기법을 연구해야 되고 남의 실패 사례를 봐야 됩니다. 그런 측면에서 마음보다 중요한, 마음은 물론 가장 기본이 되고 그 위에 나 이쪽에 전문가라는 건 아무것도 아닙니다. 어떻게 보면 그 분야에서 남보다 조금 더 고민하고 노력하는 사람을 이야기합니다. 이 전문성이 전 세계 모든 지구촌 사람들에게 퍼져가야 저는 이 기후변화가 잡힌다고 생각하고, 포스코에 140만 연인원이 100일 동안 135일 동안 달려붙어서 복구했던 이게 바로 그 좋은 한 사례가 아닌가. 진정으로 전문성이 충돌하고 전문성으로 똘똘 뭉쳤던 복구의 현장이었습니다. 예, 감사합니다. 전문성으로 지구를 구하자, 이렇게 요약할 수 있겠습니다. 감사합니다. 그러면 단체 사진을 찍도록 하겠습니다. 앉아 계신 분들 이쪽 오셔서 같이 찍으시면 좋겠습니다. 예, 감사합니다. 예, 다 나오셔서 뒤에 온라인하고 같이 찍으시면 좋겠습니다. 온라인으로 참석해 주신 분들 감사합니다. 예.